শুরু করতে পারি ম্যাম, আমরা রেকর্ড দিয়েছি। স্ক্রিন কি দেখা দেখা যাচ্ছে? Those who are joining with us, can you please tell me, are you seeing the screen? এক্সিকিউটিভ যিনি আছেন, স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যেটা শেয়ার দিয়েছি? জি ম্যাম, দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। সম্মানিত চিকিৎসক, আজকে আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন, আপনাদের সবাইকে আমি আজকের সেশন ওয়েলকাম করছি। আমি ডক্টর শারমিন জাহার সুইটি, পিএইচডি রেসিডেন্ট নেফ্রোলজি, বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটি। আমি লাস্ট ইয়ার এমআরসিপি কমপ্লিট করেছি। আমি ঢাকা সেন্টার থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলাম নভেম্বরে, লাস্ট ইয়ার নভেম্বরে আমি পরীক্ষা দেই এবং আল্লাহর রহমতে পাস করি। আমার স্কোর ছিল 156 out of 168. 156, 168 এটা কি পেসেস? সো আজকে আমরা হচ্ছে পেসেস এর হচ্ছে আমরা জানি আমাদের অনেকগুলো স্টেশন থাকে। হ্যাঁ, আমাদের 10টা স্টেশন আমাদের পার করতে হয়। এর মধ্যে আমাদের 4টা থেকে শর্ট কেস, সরি 8টা স্টেশন, 4টা থাকে আমাদের শর্ট কেস, 2টা থাকে আমাদের কমিউনিকেশন এবং 2টা থাকে হচ্ছে আমাদের লং ক্লিনিক্যাল কনসালটেশন। সো আজকে আমরা বেসিক্যালি যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে লং ক্লিনিক্যাল কনসালটেশন। এবং আপনারা জানেন যে পেসেস এর যে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন, হ্যাঁ, এই মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা একটু ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, আপনাকে এখানে আমাদের এখানে ইন টোটাল 7টা স্কিল আমাদের হচ্ছে জাজ করে এবং উই হ্যাভ টু পাস ইন্ডিভিজুয়ালি ইন ইচ স্কিল। আপনি ধরেন আউট অফ 168 আপনি 160 পেয়েও ফেল করতে পারেন। হ্যাঁ, আবার কাটায় কাটায় 128 পেয়েও পাস করতে পারেন। ঠিক আছে? সো এখানে মার্কিং সিস্টেমটা বোঝাটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পাস করার জন্য। হ্যাঁ, সো সেই জন্যই আমি শুরুতে হচ্ছে আপনাদেরকে আপনার সাথে যেই বিষয়টা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে লং ক্লিনিক্যাল কনসালটেশনে আমাদের কি কি স্কিল জাজ করা হয়। টোটাল হচ্ছে 7টা স্কিল আছে। এর মধ্যে all 7 skill long clinical consultation এ জাজ করা হয়। It's like in our country like long case, okay? But in our country when we face long case, we usually get 30-minute time to take history and to examine the patient. But in cases, you have pay and you have to examine the patient in front of the examiner. They will observe you, how you are taking history, how much you are focused, how much you are organized, and how much you are relevant. Okay. And then they will ask question and which we call clinical judgment. And factor is that you have to meet the concern of the patient, like a patient came with the symptoms, like have to you have to give some idea about that what you are going to next. Is there any invasive test? You have to explain it to patient in a very normal language. You can't use any jargon at that to the patient. You can use medical term to the examiner. So you have to be very much cautious while taking his son to the patient. Okay. So it naturally by practice. When you practice more and more, it will. So there are 7 skills in basis. Is that is usually judged. The first one is physical examination. Second one is identifying then clinical communication skills. That means which is history diagnosis, clinical judgment, managing patient concern, and fear. This is very much important. Because maintaining patient welfare is the most dignified and most important factor to be noticed. Okay, to 30
2, you have to get 28 past the basis. So how you're treating patient, how you exam, how are you examining him is very, they notice everything. If the notice are not treating the patient with proper dignity, how much you are skilled, how much you have, it's not possible to pass. Okay, so if I share the pass, okay. Physical examination, the total marks is 24. In short case, there are 4 short case, each marks. For physical examination, there are 10, and then 2 long case, that means clinical consult, 4 marks. So total in 2 consultation, there are 8 marks. So in total 20, in total 24 you have to get pass. Okay. The another one is identify this skill is just a short case station and 2 long case station. There is also you have to get 14 and to pass. This is one of the most vulnerable because if we miss any science, we missed. And another thing is, if you give exam to our center like Bangladesh and Nepal, physical science is very much important. Another one is clinical communication skill, the most crucial, the most vulnerable part of phases of communication skill. That the total mark is 16, communication station and also into clinical consultation station. Okay. আপনারা যারা আমার সাথে যদি বলেন যে আমি বাংলায় যদি কন্টিনিউ করতে বলেন আমি সেটাও করতে পারি। আপনারা যারা আছেন একটু কথা বলেন, হ্যাঁ। যদি বলেন যে আপু যেভাবে কন্টিনিউ করছেন ওভাবে করেন সেভাবেও করতে পারি, আবার যদি বলেন যে আপু আমরা নতুন একটু বুঝিয়ে বলেন বা বাংলায় বলেন সেটাও করতে পারি। Okay. The next clinical communication skill is very much important because out of 6 you have to get 11. Okay, and it's actually difficult if you don't practice more. Differential diagnosis, in differential diagnosis total 24 score, just in 4 that means clinical consultation, and the pass mark is 15.
and clinical judgment judged in all 8 stations, like 2 communication, 4 short case, and 2 clinical consultation. So in total 32 marks, you will have to get 20 marks to pass. Managing patient concern, you have to it will be just in 4 stations, 2 communication station and 2 long clinical consultation station. আপনারা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? ম্যাম স্ক্রিন শো করতেছে না, মেবি নেটে কোনো সমস্যা হতে পারে। The next one is managing patient concern. Out of 16, you have to get 10 to pass. And managing in all 8 stations, and out of 32, you will have to get 12. ওকে, এখন যদি আমরা হচ্ছে মার্কিং গুলো কিভাবে হয়, ঠিক আছে? এখানে আপনাকে হচ্ছে 3টে ক্যাটাগরিতে মার্কিং করবে। ওকে, what that means 4 out of 4. Another is borderline. In borderline, in unsatisfactory means 0. ওকে, গুলো এই মার্কস গুলো আপনাকে 2জন এক্সামিনার দিবে। হ্যাঁ, সাপোজ ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন লং কেস আপনি এক্সামিনেশন করছেন, হ্যাঁ, তারপর টোটাল মার্কস আছে এখানে 4। তো একজন এক্সামিনার কাছে আছে 2 আছে 2, হ্যাঁ। ধরেন একজন আপনাকে স্যাটিসফ্যাক্টরি দিল, একজন আপনাকে বর্ডার লাইন দিল। তাহলে স্যাটিসফ্যাক্টরি যিনি দিয়েছেন তার, আর যিনি বর্ডার লাইন দিয়েছেন তার জন্য আপনি পাবেন 1 মার্কস, তাহলে 3 মার্কস। হ্যাঁ, আর দুজনে যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি দেয় দেন ইউ, দুজনেই যদি বর্ডার লাইন দেয় সেক্ষেত্রে আপনি পাবেন 1 and 1 2। যদি দুজনেই আনস্যাটিসফ্যাক্টরি দিয়ে দেয় সে রেশিও হয়ে যাবে 0। ঠিক আছে? সো এভাবে করে মার্কিং সিস্টেমটা হবে। হ্যাঁ, সো এই যে আমি যে মানলাম, দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেপস। হ্যাঁ, এটা অ্যাকচুয়ালি আমি যখন আমার প্রিপারি মার্কশিট, আমি আসলে মানে মানে কিভাবে যে মার্কিংটা হয়, কোন কোন জিনিসগুলো তারা খেয়াল কখন দেখেছি, যখন আমি অলরেডি সিট পেয়ে গেছি, আমি প্রিপারেশন নিচ্ছি। হ্যাঁ, আমার মানে ধরেন যখন আমরা একটা পরীক্ষার প্রিপারেশন নিই, হ্যাঁ, শিওর থাকি না যে আমরা পাস করবো, বাট আমাদের একটা মানে এমন একটা আসলে এমন একটা মোমেন্ট ছিল যে কি করলে আমি ফেল করবো না। তো পর আমি মার্কশিটটা দেখি, হ্যাঁ, যেহেতু এতগুলো মেন্টাল, ফিজিক্যাল এন্ড অলসো আপনার শারীরিক কষ্ট হবে অনেক, আপনি এতগুলো সেন্টারে গিয়ে পেশেন্ট দেখবেন, আপনাকে অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, একটা মেন্টাল স্ট্রেস, সাথে এতগুলো টাকার একটা ইনভেস্টমেন্ট, আপনার পরীক্ষার ফি এর জন্য অনেক টাকা, অনেক টাকা। হ্যাঁ, তো সবকিছু মিলাই যখন আমার কাছে এই পয়েন্ট আমি পৌঁছালাম যে কি করলে আমি কোন জায়গাটাতে ফোকাস করলে আমি মানে ফেল করবো না। হ্যাঁ, ভালো মার্কস পরে আগে আমার তো পাস করতে হবে। হ্যাঁ, তখন যেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে কিসে কি কি জিনিস ওরা ফোকাস করে। ঠিক আছে? তাহলে দেখলে ওরা আপনাকে দেখবে যে আপনি প্রফেশনাল, ফোকাসড এন্ড সিস্টেমেটিক এক্সামিনেশন রিলেভেন্ট টু দ্য স্পেস আর কারেক্ট কিনা, থরো কিনা, ফ্লুয়েন্ট কিনা। এখন যেমন ধরেন আমাদের বাংলাদেশের পরীক্ষায় যেমন আমরা সবার শেষে গেলে একবার ফেস আমি দেখে ফেলেছি, হ্যাঁ, আপনি নিচে নেমে গেছেন, আমি আবার গিয়ে ফেস দেখতে পারবো না। বাট পেসেস
বেসিসে আমরা এক্সামিনেশন শুরুই করি হচ্ছে জেনারেল এক্সামিনেশন দিয়ে, হ্যাঁ? ধরেন একটা পেশেন্ট হচ্ছে সাডেন ধরেন টিআই এর একটা পেশেন্ট, হ্যাঁ, একটা পেশেন্ট সাডেন ধরেন হচ্ছে কিছু স্পিচ ডিফিকাল্টি ছিল, কিন্তু সে আবার হচ্ছে ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু টিআই এর পেশেন্ট, হ্যাঁ, পেশেন্ট, হ্যাঁ, তখন একটা চেস্ট পেইন এর পেশেন্ট। তাহলে আপনার যেই প্রম্পটটা আপনাকে দিবে, হ্যাঁ, এক্সামিনেশন গুলো আপনি করছেন কিনা, হ্যাঁ, ধরেন আপনাকে এটা টিআই এর কেস দিল, আপনি বুঝতে পারছেন যে টিআই এর এক্সামিনেশন করতে হবে। এখন আপনার তো আর ফুল বডি নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করা পসিবল না, হ্যাঁ, আপনার কাছে কিছু সময় পাচ্ছেন, আপনি 15 মিনিট সময় পাবেন, আপনি লং কেসের হিস্ট্রি, এক্সামিনেশন, অ্যান্সার, ঠিক আছে? আর বাকি 5 মিনিট হবে আপনার ক্রসিং, হ্যাঁ। এখন আমি যেহেতু বাংলাদেশ পরীক্ষা দিয়েছি, ক্রসিংটা খুব ইন্টেন্সিভ ক্রসিং ছিল, যে লাইক ডায়াগনোসিস বলো ডিফোতে ক্রসিংটা সীমাবদ্ধ ছিল না, হ্যাঁ, আমাকে আরো অনেক ডিটেলসে জানতে সবাইকে জানতে চেয়েছি, হ্যাঁ, এবং কিছু কিছু সেন্টারে এরকম হয়, হ্যাঁ। তো আপনি 15 মিনিটের মধ্যে, আপনাকে 13 মিনিটের মধ্যে আপনাকে হচ্ছে সবকিছু শেষ 2 মিনিট কি করে লাস্ট 2 মিনিট হচ্ছে আমরা পেশেন্টের কনসার্ন নিচ্ছি। আচ্ছা, আপনারা যারা জয়েন আছেন একটু আমাকে একটু টাইপ করে হলো বা যেভাবে লিখেন তো আমাকে কি দেখা যাচ্ছে কিনা? ম্যাম, এতক্ষণ দেখা যায় নাই, ব্ল্যাক ছিল টোটাল স্ক্রিনে। এখন হুম, স্ক্রিনটা শেয়ার হয়েছে, আপনার ওখানে প্রচুর নেটের সমস্যা করতেছে, যার কারণে হয়তো আসতেছে না আর কি। আচ্ছা, মানে কথা কি ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে? কথা বোঝা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে। আর আপনাকে এখনো দেখা যাচ্ছে না, বাট স্ক্রিনটা আসছে এখন মাত্র। ওকে, আমার অ্যাকচুয়ালি এখন দেখা যাচ্ছে কিনা? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, বাট আপনাকে দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনের ফার্স্ট পেজ যেটা, ওইটা এখন আসছে আপনার। ওকে, আমার অ্যাকচুয়ালি ল্যাপটপটা নাই, আমি আমার ভাইয়ের ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করছি, এই যে এই ল্যাপটপটা আমার জন্য নতুনও, হ্যাঁ, বাট আপনাদেরকে যেহেতু টাইম দিয়েছি আমি ওই জন্য সেশনটা পিছাইনি আর কি, হ্যাঁ। স্ক্রিন তো এখন সবাই দেখতে পাচ্ছেন, তাই না? এখ- এখন স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না, আপনার একটা ছবি আসছে, বাট হচ্ছে মুভ করতেছে না, আটকে আছে আপনার ছবিটা। আচ্ছা, দেখা যাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট না, কথা শোনাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ। আপনারা শুনতে পেলেই দিস ইজ দ্য সেশন উইল বি ফ্রুটফুল, ওকে। ওকে, সো ফিজিক্যাল যেটা বলছিলাম, হ্যাঁ, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। সো ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে যেটা বলছিলাম, ধরেন আপনি সাসপেক্ট করছেন যে টিআই এর পেশেন্ট, হ্যাঁ, তো আপনাকে নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করতে হবে, হ্যাঁ। এখন আপনার পক্ষে তো আর সব ক্রেনিয়াল নার্ভ দেখা, আপার লিম্ব করা, লোয়ার লিম্ব করা, সেরেব্রাল সাইন দেখা, ইটস নট পসিবল। সো এখানে একটা আপনাকে হচ্ছে এক্সামিনেশনটাকে গুছিয়ে নিয়ে আসতে হবে, হ্যাঁ। ধরেন আপনি আপার মোটর নাকি লোয়ার মোটর নিউরোনেশন, এটা আপনি ডিফারেন্সিয়েট করতে চান, হ্যাঁ। যে কোনো একটা পার্ট লাইক আইদার লোয়ার লিম্ব ওর আপার লিম্ব আপনাকে ফুল করতে হবে, হ্যাঁ। আপনি মোটর দেখবেন, একটু সেন্সরি দেখবেন, হ্যাঁ, এবং সবশেষে গিয়ে গেট দেখতে চাইবেন, হ্যাঁ। আপনাকে দেখতে দিবে না, বাট আপনাকে বলতে হবে যে আই ওয়ান্ট টু চেক গেট অফ দ্য পেশেন্ট, ওকে। অ্যান্ড দেন হচ্ছে আপনার যেহেতু আপনি টিআইএ সাসপেক্ট করছেন, হ্যাঁ, আপনি ধরেন প্ল্যান্টারটা দেখে নিলেন,
লোয়ার লিম্বে আপনি ফুল এক্সামিনেশন করলেন, হ্যাঁ, আপার লিম্বে এসে হচ্ছে আপনি হফম্যানটা দেখে নেন। তো হফম্যান দেখে নিলে আপনি বুঝে যাচ্ছেন যেটা এখানে কোনো আপার মোটর সাইন আছে নাকি হচ্ছে নাই। ওকে, অ্যান্ড দেন হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই পালস দেখতে হবে, আপনাকে প্রিকর্ডিয়া মাস্ট দেখতে হবে, যেহেতু আপনি টিআইএ সাসপেক্ট করছেন, হ্যাঁ, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ, হ্যাঁ। দেন হচ্ছে আপনাকে ক্যারোটিড দেখতে হবে যে ক্যারোটিড কোনো বুই আছে কিনা, কারণ ক্যারোটিড স্টেনোসিস একটা ইম্পর্টেন্ট কজ। ওকে, দেন নেক্সট হচ্ছে আপনি একদম সবার শেষে গিয়ে আপনি কোনো ফান্ডাস আপনি মানে আই ফাইন্ডিংস কিছু আছে কিনা আপনি দেখতে চান, হ্যাঁ। ইন জেনারেল এনিমিয়া জন্ডিস আপনি সব পেশেন্টের ক্ষেত্রেই দেখবেন, হ্যাঁ। সো এই হচ্ছে সিস্টেমেটিক ফোকাসড এক্সামিনেশন, যে আপনি আপনার রিলেভেন্টগুলো দেখতে চাচ্ছেন কিনা, হ্যাঁ। এখন যদি আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি, আমার একটা স্টেশনে ছিল ডায়াবেটিক, হ্যাঁ। সো বাংলাদেশে যারা পরীক্ষা দিবেন অথবা হচ্ছে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে যারা পরীক্ষা দিবেন, ডায়াবেটিস খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কেস, হ্যাঁ। আপনারা কেউ না কেউ পাবেন, হ্যাঁ, প্রতি ক্যারোজেলে এটা থাকবে। ঠিক আছে, ধরেন 3 দিন পরীক্ষা হচ্ছে, 3 দিনের প্রতিদিন কোনো না কেউ হচ্ছে কোনো না কোনো ক্যারোজেলে হচ্ছে ডায়াবেটিস দিবে, এরকম কমন, হ্যাঁ। সো আমার যখন ডায়াবেটিসের স্টেশন ছিল, আমি সেই লং কেসটাতে আমি পেয়েছিলাম আউট অফ 27 আমি পেয়েছিলাম, হ্যাঁ। আমরা 1 মার্কস কেটেছে, কেন কেটেছে সেটাও আমি বলছি। সো ডায়াবেটিস একটা লং কেস, হ্যাঁ। এখানে যেহেতু অনেকগুলো কমপ্লিকেশনস থাকে, আপনাকে অনেকগুলো জিনিস এক্সপ্লোর করতে হবে, হ্যাঁ। সো আপনি কিসের পর কি কোয়েশ্চেন করবেন, আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন, করতে করতে এগুলো আপনার আপনি জাস্ট থ্রো করতে থাকবেন কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ। এটা আপনার মাসল মেমোরি ডেভেলপ করে যাবে, এরকম, হ্যাঁ। সো এক্সামিনেশনের আমার পেশেন্ট এসেছিল হচ্ছে লুজ মোশন নিয়ে বা ডিজিনেস নিয়ে, মোস্ট প্রবলি ডিজিনেস নিয়ে পেশেন্ট এসেছিল, হ্যাঁ, যে তার ডিজিনেস হচ্ছে। তো আমি বুঝে গেলাম যে এটা হিস্ট্রি নিয়ে বুঝে গেলাম এটা ডায়াবেটিক অটোনমিক নিউরোপ্যাথি। সো যেহেতু এটা নিউরোলজিক্যাল কজ, আমাকে অবশ্যই যে কোনো একটা পার্টের নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন ফুল করতে হবে, হ্যাঁ। সো আমি লোয়ার লিম্ব ফুল করেছি, আমি মাসেল পাওয়ার, ফেসিকুলেশন, দেন জার্ক, এরপর হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন, সেন্সরি, জয়েন্ট পজিশন, ভাইব্রেশন, হ্যাঁ। সব জয়েন্ট পজিশনটা আমরা পেসেসে দেখি না, ভাইব্রেশন এবং হচ্ছে আপনার হচ্ছে কটন দিয়ে যে টাচটা, সেটা পিন টাচও দেখতে হয় না, হ্যাঁ। কটন দিয়ে দেখবেন, আর হচ্ছে ভাইব্রেশন সব দেখে ফেলেছি, হ্যাঁ। দেখার পরে আমি বুঝতে পারলাম যে এটা হচ্ছে স্টকিং প্যাটার্ন অফ সেন্সরি লস, হ্যাঁ। এরপর যখন আমি উপরে যাচ্ছিলাম, মানে আমার এখন লোয়ার লিম্ব করা শেষ, আমি এখন আদার্স যে জিনিসগুলো সেটা দেখবো, হ্যাঁ। সো আমি এখানে স্যারকে বললাম যে আই ওয়ান্ট টু ডু ইউরিন ডিপিস্টিক টেস্ট টু চেক ফর এনি প্রোটিনিউরিয়া, যেহেতু আমরা জানি ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি একটা ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশনস, হ্যাঁ। এবং সো তখন আমাকে স্যার বলে দিলেন যে 2+ পজিটিভ ফর প্রোটিনিউরিয়া। ওকে, তাহলে যদি আমি এটা জিজ্ঞেস না করতাম, তাহলে আমার কিন্তু এখানে একটা সাইন মিস হয়ে যেত, হ্যাঁ। পেশেন্টের প্রোটিনিউরিয়া ছিল, আমি ইভালুয়েট করতে পারি নাই। দেন আমি যখন আমি আসলে চিন্তা করছিলাম যে আমি যেহেতু স্টকিং প্যাটার্নটা পেয়ে গেছি, আমি কি গ্লাভস প্যাটার্নটা দেখবো কিনা, যে এখানেও সেন্সরি লস আছে কিনা। পরে আমার মাথায় সময় তো কম, হ্যাঁ। আমার পরে মনে হলো যে থাক, বাদ দিই, মানে যেহেতু আমি তো একটা পাইছি নিউরোপ্যাথি, হ্যাঁ, আমি তো এটা দিয়ে ইলাবোরেট করতে পারবো, হ্যাঁ। তো আমি আর হাতে আর হচ্ছে সেন্সরিটা দেখি নাই, হ্যাঁ। এরপর আমি হচ্ছে প্রিকর্ডিয়াম দেখলাম, আমি হচ্ছে ক্যারোটিড দেখলাম, আমি এনিমিয়া জন্ডিস দেখলাম, আমি মুখে কোনো আলসার আছে কিনা দেখলাম, আমি লাস্টে বললাম যে আই ওয়ান্ট টু ডু ফান্ডোস্কোপি। তো স্যার আমাকে ফাইন্ডিংস বলে দিয়েছেন যে আমি একটা আই দেখেছিলাম, সেখানে আমি চেঞ্জ পেয়েছি। তখন স্যার, আমি পরের আইতে যাবো এর আগে স্যার আমাকে বলেছেন যে ফাইন্ডিংস আর কনসিস্টেন্ট উইথ লেফট আই ও রাইট আই। ধরুন আমি রাইট আই দেখেছি, লেফট আই আমাকে আর দেখতে হয়নি, স্যার বলেছেন যে তুমি রাইট আইতে যা আছে লেফট আই তো তাই আছে। সো আমি সাথে সাথে আস্ক করেছেন যে হোয়াট হ্যাভ ইউ গট। তখন আমি বলেছি যে স্যার নন প্রলিফারেটিভ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। ওনারা বললেন যে ঠিক আছে। সো পরে যখন আমাকে ক্রসিং করলেন, তখন আমি তো বললাম যে পেশেন্ট হ্যাজ এ স্টকিং প্যাটার্ন অফ সেন্সরি লস। আমার ডায়াগনোসিস ছিল ডায়াবেটিস উইথ কমপ্লিকেশন, অটোনমিক নিউরোপ্যাথি, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি, নেফ্রোপ্যাথি, রেটিনোপ্যাথি সব আছে তার, হ্যাঁ। সাথে গ্যাস্ট্রোপ্যারাসিস ছিল। তো স্যার আমাকে বলেছেন যে হোয়াট অ্যাবাউট হিজ আপার লিম্ব, যে আপার লিম্বিকে তার কোনো সেন্সরি লস আছে। দেখেন, আমি যেটা মিস করে গেছি, ওনারা আমাকে স্পেসিফিক্যালি ওই প্রশ্নটাই করেছেন। এটা কিন্তু আমার মাথায় একবার ছিল যে আমি তো হচ্ছে একটু দেখে নিতে পারতাম, হ্যাঁ। আমি 10 সেকেন্ড সময় লাগতো কিন্তু, হ্যাঁ। সো আমি ভাবছি হচ্ছে যে সময় না পাই, আর যেহেতু লোয়ার লিম্বে তো দেখেছি, তাহলে আপার লিম্বে আর না দেখে, হ্যাঁ। তখন আমার ওই স্টেশনে ছিলেন একজন ব্রিটিশ এক্সামিনার, আর ছিলেন আমাদের আবুল কালাম আজাদ স্যার। তো আজাদ স্যার আমাকে বললেন যে you can only check the sensory, the cotton wool sensation up to elbow.
মানে শুধু এতটুকু দেখলেই কিন্তু আমার হয়ে যাবে, জাস্ট স্যারদেরকে বোঝানো যে আমি স্টকিং প্যাটার্ন অফ সেন্সরি লস পেয়েছি, সেজন্য আমি দেখছি যে গ্লাভস প্যাটার্ন অফ সেন্সরি লসও আছে কিনা। ঠিক আছে। আর সেন্সরিগুলো পেশেন্টদেরকে আগেই বলে দেওয়া থাকে কখন ইয়েস বলবে কখন নো বলবে, আর সারোগেট আপনাকে হেল্প করবে যে মানে আমার আমি যেদিন আমি লাস্ট দিন পরীক্ষা দিয়েছিলাম, আমার আমার আমি যেদিন পরীক্ষা আগের কারো জলে পরীক্ষা দিয়েছি, সেখানে সারোগেট খুব সুন্দর করে বলে দিচ্ছিল যে বুঝতে পারছেন নাকি পারছেন না। সারোগেট মানে একজন থাকবে যে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ট্রান্সলেট করে দেবে, রোগেট থাকবে যিনি একজন এমআরসিপি হোল্ডারই হবেন। এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো, যারা সারোগেট ছিলেন ঢাকা সেন্টারে, দে আর অ্যামেজিং, দে আর এক্সেলেন্ট। মানে খুব সুন্দর হিস্ট্রি দেন, খুব বেশি ঘুমাচ্ছেন না, মানে আবার যে একদম সবকিছু বলেও দেন সেরকম না আর কি। হ্যাঁ, মানে আমরা যত কঠিনভাবে প্রিপারেশন নেই পরীক্ষায়, ওনারা এত মানে ইয়েও করেন না আর কি। হ্যাঁ, তো কঠিনও ওনারা করেন না। ঠিক আছে। অনেক সময় যেটা হয় কি যে অনেক কঠিন করতে গিয়ে সহজ জিনিসগুলো আমরা অনেক সময় মিস করে ফেলি। হ্যাঁ, সো এই জন্য হচ্ছে যে পেসেসের মতো করে প্রিপারেশন নেওয়াটাও অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। হ্যাঁ, আপনি অনেক জানলেন, অনেক প্র্যাকটিস করলেন, বাট আপনার প্রিপারেশনটা এক্সাম ওরিয়েন্টেড হলো না। হ্যাঁ, আমরা দেখবেন যখন আমরা প্র্যাকটিস করি, আমরা ধরেন এমন প্রম দিয়ে এমন ডিডি প্র্যাকটিস করি যেটা হয়তো খুবই মানে ধরেন ওই ডিজিজের পেশেন্ট এই সিমটমস নিয়ে খুব রেয়ারলি আসে। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা আমরা আমাদের এখানে প্র্যাকটিস আমরা করছি, আমরা যত কঠিনভাবে প্র্যাকটিস আমরা করতে পারি আমাদের মানে আমরা যেখানে করেছি আমাদের ম্যাথরা করিয়েছেন। হ্যাঁ, বাট পরীক্ষায় সবসময় এরকম হয় না। হ্যাঁ, পরীক্ষায় ইউজুয়ালি কমন থিংস ফার্স্ট কমন। ওকে। সো এই হচ্ছে আমাদের এক্সামিনেশন। তাহলে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করলাম যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে কেন ফোকাসড এক্সামিনেশনটা করতে হয়। হ্যাঁ, সো নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফাইং ক্লিনিক্যাল সাইন, একই রকমভাবে মার্কিং করবে। এবং আমার এখানে আমি যেটা আপনার সাথে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলাম, এখানে আমাকে সাইনে 1 মার্ক কেটেছে যে আমি স্টকিং মানে গ্লাভস প্যাটার্ন অফ সেন্সরি লস মিস করে গেছি, এটার জন্য আমাকে সাইন ওনারা 1 মার্কস কেটেছিলেন। এরপর হচ্ছে ক্লিনিক্যাল কমিউনিকেশন স্কিল, দ্য মোস্ট ভাইটাল পার্ট। হ্যাঁ, এবং আপনি যত পেসেসের পরীক্ষার্থীদের সাথে কথা বলবেন যারা মানে খারাপ করে বা কোনো কারণে পাস করতে পারবে না, দ্য মেজরিটি আইদার ক্লিনিক্যাল কমিউনিকেশন স্কিল অর সাইন ডিডি। মানে যারা ভালো ক্যান্ডিডেট তারা সাইন ডিডি, ধরুন আমরা অনেক বেশি ফোকাসড থাকি বা অনেক বেশি কি বলবো কনসার্ন থাকি যে আমার সাইন মিস হচ্ছে কিনা, আমার ডিডি মিস হচ্ছে কিনা। অনেস্টলি স্পিকিং আমি সবচেয়ে বেশি ভয় ছিলাম সাইন নিয়ে, কারণ আমার আল্লাহর রহমতে কমিউনিকেশন স্কিল বলতে যে মানে যে সমস্ত মেন্টরের কাছে বা প্র্যাকটিস করেছি বা করেছি সবাই বলেছিলেন যে তুমি কমিউনিকেশন মানে মোটামুটি একটা কনফিডেন্স ছিল, কিন্তু আমার শুধু ভয় ছিল যে আমি যে কোনো সাইন মিস করে যাই। হ্যাঁ, সাইন নিয়ে আমরা খুবই কনসার্ন থাকি। হ্যাঁ, এবং বিশেষ করে যারা বাংলাদেশে পরীক্ষা দেবেন, নেপালে পরীক্ষা দেবেন, ইন্ডিয়াতে পরীক্ষা দেবেন, সাইন মিস করা যাবে না কোনোভাবেই। হ্যাঁ, সাইন মিস করলে মানে আমাদের দেশে তো সাইন মিস করাই যাবে না, কারণ সাইন, কারণ আপনার ধরেন 10টা আমাদের এই কন্টিনেন্টের প্রবলেম কি, যেমন ইউকের যে পেশেন্টগুলো, হ্যাঁ তাদের অত বেশি সাইন থাকে না। ঠিক আছে, তাদের 1-2টা সাইন থাকে, আপনি 1-2টা পেয়ে যাবেন। আমাদের বাংলাদেশের যে পেশেন্ট আল্লাহর রহমতে 5-7-10টা সাইন থাকে। এখন ধরেন আপনি একটা সাইন মিস করলে আপনার 2 নাম্বার চলে গেল, আপনি 2টা সাইন মিস করলেন আপনার 4 নাম্বার চলে গেল। ধরেন 7টার মধ্যে আপনি 5টা পেয়েছেন, 2টা আপনি পাননি, তার মানে আপনার আলটিমেট স্কোর কত হলো? 0। সো এই জন্য আমাদের সাইনে একটু হচ্ছে খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে সাইন আমরা কীভাবে বিল্ড আপ করবো? আপনি যত বেশি পেশেন্ট দেখবেন তত বেশি আপনার এটা ডেভেলপ করবে। হ্যাঁ, আপনি ধরেন 50টা হ্যাপাটোমেগালি মানে দেখেও হয়তো আপনার সাইন মিস হতে পারে, অনেকের দেখবেন 10টা দেখেও মিস হয় না। হ্যাঁ, কারণ আপনি যেটা দেখবেন একটু ভালো মতো দেখবেন। হ্যাঁ, কীভাবে কোন টেকনিকে গেলে আপনার সাইন মিস হচ্ছে না। ঠিক আছে, এটা আপনাকে বিল্ড আপ করতে হবে। হ্যাঁ, এই নেক্সট হচ্ছে সাইনের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে সাইন সিনথেসিস করা যাবে না। মানে ধরেন একটা পেশেন্টের একটা সাইন নাই, আপনি সেটা বলেছেন যে আছে। ধরেন একটা পেশেন্টের লাংসে ক্রেপিটেশন নাই, আপনি বলেছেন ক্রেপিটেশন আছে, দ্যাট ইজ 0। আপনি যতই ভালো করেন সাইন 0, আপনি কোনো মার্কস পাবেন না। সাইন সিনথেসিস হলে এটা 0 হয়ে যাবে। ঠিক আছে।
এখন দেখেন আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে আমার রেসপিরেটরি শর্ট কেসে পেশেন্টের আমি পেয়েছিলাম আমার দিন রেসপিরেটরি কেসটা একটু কঠিন ছিল, রাইট সাইডের লাং কোলাপস ছিল, হ্যাঁ। এবং আমার এটা ছিল সেকেন্ড স্টেশন মোস্ট প্রবাবলি, এবং এখানে আমি এক্সামিনেশন শেষ করতে পারি নাই, হ্যাঁ। আমি ফ্রন্ট পুরোটা করেছি, মানে আমি যখন প্রথমে আমি ট্রাকিয়া দেখলাম, ট্রাকিয়া শিফটেড, নিয়ম হচ্ছে ট্রাকিয়া শিফটেড থাকলে আপনি আগে ফ্রন্ট করে ফেলবেন, হ্যাঁ। ফ্রন্ট করার পরে আমি আর জানি না আমার কি হয়েছে, আমি ইউজুয়ালি যখন আমি বাসায় প্র্যাকটিস করতাম বা বিভিন্ন সেন্টারে প্র্যাকটিস করতাম আমি কিন্তু পারতাম, মানে 6 মিনিটে আমার এক্সামিনেশন হয়ে যেত। আই ডোন্ট নো সামহাও আমার সেখানে আমার হয়নি, কারণ আমি হচ্ছে ট্রাকিয়াটা, কারণ আমরা তো ইউজুয়ালি কোলাপস তো পরীক্ষাতে আমাদের দেয় না, হ্যাঁ। সো ট্রাকিয়া যখন শিফটেড পাচ্ছি, আমি যে শিফটেড বলবো নাকি বলবো না, মানে আমার তো এটা শিওর হতে হবে। আমি ট্রাকিয়ায় মনে হয় 5 বার দেখছি যে আসলেই শিফটেড কিনা, হ্যাঁ। এরপর পিছনে যখন গেলাম, আমি শুধু পিছনে দুইটা জিনিস দেখছি, একটা হচ্ছে ব্রেথ সাউন্ড অ্যান্ড ভোকাল রেজোনেন্স। আমি আর কিচ্ছু দেখতে পারি না পিছনে, ব্রেথ সাউন্ড ভোকাল রেজোনেন্স দিচ্ছি, বাট আমি লিভ নোট, এনিমিয়া, জন্ডিস, হ্যাঁ, হাতে ক্লাবিং আছে কিনা এগুলো সব দেখে ফেলেছি, ইডিমা আছে কিনা সব দেখে ফেলেছি। আমি ভেবেছিলাম যে ওনারা আমার এক্সামিনেশনে আমাকে মার্কস দিবে না, যেহেতু আমি পিছনে ব্যাক ফুল করতে পারি নাই, বাট ওরা অ্যাকচুয়ালি আমাকে ফুল মার্কসই দিয়েছে। এবং অ্যাকচুয়ালি আমার পিছন থেকে তো এত কিছু দেখার আসলে দরকারই ছিল না, আমি জাস্ট রেজোনেন্স দিয়ে এটা কলাপস কিনা এটা এনশিওর করেছি, মানে জাস্ট ভোকাল রেজোনেন্সটা দেখেছি, এটাই হচ্ছে মানে এনাফ। আপনার যে মানে আমরা যেটা ভয় পাই আর কি, যে এক্সামিনেশন শেষ না করলে মার্কস দেয় না, এই না সে না, এরকম কোনো কিছুই না, জাস্ট ফুল মার্কস দিয়েছে, হ্যাঁ। আবার হচ্ছে দেখেন ওখানে পেশেন্টের যে ক্লাবিং ছিল, আমি ইনিশিয়ালি ক্লাবিংটা বলিনি, আমি বলিনি কারণ আমরা ইউজুয়ালি বেসিসে আপনি যখন এক্সাম দিবেন আপনাকে ফাইন্ডিংস গুলো, সাবটেল ফাইন্ডিংস খুবই কম দেয়, হ্যাঁ। আপনাকে যে ফাইন্ডিংস গুলো দিবে সেগুলো হচ্ছে আপনি যদি খুব যে একদম গ্রস ফাইন্ডিংস দিবে এমন না, খুব যে সাটেল ফাইন্ডিংস দিবে এমন না, বাট আপনি যদি প্র্যাকটিস করে থাকেন আপনার হাতে লাগবে, আপনি সাইন চোখে দেখবেন, হ্যাঁ। মানে যেটা দেখা যায়, ফিল করা যায়, এরকম এরকম সাইন আপনাকে দেবে, যেটা একদম ধরেন কি বলবো, জাস্ট পালপেবল স্প্লিন, জাস্ট পালপেবল লিভার, জাস্ট পালপেবল লিভ নোট, হ্যাঁ, মাইল্ড এনিমিয়া, এগুলো পেসেসে হচ্ছে ইউজুয়ালি দেয় না, হ্যাঁ। কপাল খারাপ থাকলে মানে সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু, বাট ভেরি রেয়ার, ওকে। তো আমি হচ্ছে ক্লাবিংটা ফুল, আমাদের বলা হয়েছিল যে ফুল ব্লোন ক্লাবিং হলে ইউজুয়ালি পেসেসে বলার জন্য, যদি ফুল ব্লোন ক্লাবিং না হয় তাহলে যদি আমি না বলি, ক্লাবিংটা ফুল ব্লোন ছিল না সেটা আমি ইনিশিয়ালি বলি নাই। এক্সামিনার আমাকে আস্ক করেছেন যে হোয়াট ইজ ইউর ডিফারেন্সিয়ালস, আমি তো বলেছি ডেফিনেটলি কোলাপস, যেহেতু আমি মেলিগনেন্সি বলবো, পেশেন্ট ক্যাকেটিক ছিল একটু, স্যার আমাকে হিন্টস দিয়েছেন যে কনসিডারিং ইউ ডিফারেন্সিয়ালস ডিড ইউ নোটিস এনি আদার সাইন, তখন আমি বলছি ইয়েস স্যার, আই ফরগট টু মেনশন দ্য পেশেন্ট হ্যাজ ক্লাবিং ইন অল ফিঙ্গার। মানে আমাকে যখন বলেছে মেলিগনেন্সির সাথে রিলেটেড, আমি সাথে সাথে ক্লাবিং বলে ফেলেছি, এবং ওখানে আমাকে সাইনে ফুল মার্কস দিয়েছেন, হ্যাঁ। সো এটা অ্যাকচুয়ালি লাকও বলতে পারেন, যে নট নেসেসারি যে এক্সামিনার এত ভালো হবে যে আপনাকে ক্লু দিবে, তো এটা কিন্তু আমাদের একটা ক্লু ছিল যে ডিড ইউ নোটিস এনি আদার সাইন হুইচ ইজ রিলেভেন্ট টু ইউর ডিফারেন্সিয়ালস, ঠিক আছে। সো তো ক্লাবিং বলেছি, ওনারা ফুল মার্কস দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে। সো ওই স্টেশন আমার ফুল মার্কসই ছিল। সো এই হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স আর কি, হ্যাঁ, তা যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে আসলে কিভাবে ইমপ্রুভ করতে হবে, হ্যাঁ। সো সাইনের ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখবো, আপনি সাইন মিস করেন নো প্রবলেম, আপনি একটা দুটো সাইন মিস করলে আপনি ফেল করবেন না, বাট সাইন সিনথেসিস করা যাবে না। যে আমি ক্লাবিংটি ইনিশিয়ালি কেন বলিনি, আমি যাতে সাইন, আমার যাতে সাইন সিনথেসিস না হয়, ক্লাবিং যদি আমি নাও বলতাম আমার 2 মার্কস কাটতো, আমি ফেল করতাম না, বাট যদি ক্লাবিং ওনাদের লেবেল করা না থাকতো, হ্যাঁ, এবং হচ্ছে আমি যদি ক্লাবিং বলে ফেলতাম তাহলে ওটা আমার 0 হয়ে যেত, হ্যাঁ। সেজন্য আমি ইনিশিয়ালি বলি নাই, ওকে। সো সাইনের ক্ষেত্রে আমি একটু খেয়াল রাখবো। নেক্সট যেটা ক্লিনিক্যাল কমিউনিকেশন স্কিল, এটা আমরা 4টা জায়গায় এখানে দেখবে, 2টা কমিউনিকেশন স্টেশনে দেখবে, 2টা লং কেসে দেখবে, হ্যাঁ। কমিউনিকেশনে আমি একটু পড়ে শুনে আপনাদেরকে কি কি জিনিস হচ্ছে জাজ করা হয় আর কি, হ্যাঁ। elicit appropriate and comprehensive history relevant to the clinical presentation in a professional manner, appropriate and কম্প্রিহেন্সিভ হিস্ট্রি। সো কী কী হিস্ট্রি, ধরেন একটা পেশেন্টের ট্রাভেলিং হিস্ট্রি পজিটিভ, সে ফ্রিকুয়েন্টলি ট্রাভেল করে, তার ক্যাজুয়াল কন্ট্যাক্টের হিস্ট্রি আপনাকে মাস্ট নিতে হবে, হ্যাঁ। দিস আর দ্য রিলেভেন্ট হিস্ট্রি। একটা পেশেন্টের ওয়েট লস আছে, হ্যাঁ, যদি পেশেন্টের ওয়েট লস থাকে, হ্যাঁ, তাহলে আপনার পেশেন্টের কোনো টিবি আছে কিনা, এইচআইভি আছে কিনা, কোনো মেলিগনেন্সির
মানে কোনো সাইটে কোনো ধরনের মেলিগনেন্সির ফিচার্স আছে কিনা, তার ডায়েট কেমন, সে খেতে পারে কিনা, হ্যাঁ, এই সবগুলো আপনাকে এক্সক্লুড করতে হবে। হ্যাঁ, আপনি সব এক্সক্লুড করেছেন, হ্যাঁ, কিন্তু পেশেন্টের ডায়েট জিজ্ঞেস করেন না, হয়তো সে এত বেশি পোর যে সে খেতে পারে না, তার নিউট্রিশন মেনটেন হয় না, হ্যাঁ। সো দিস আর দ্য রিলেভেন্ট হিস্ট্রি আপনাকে নিতেই হবে, হ্যাঁ। এরপর হচ্ছে ধরেন ওয়েট লস আছে, আপনার কোনো বডিতে কোনো লিম নোট আছে কিনা, আমরা লিম নোটকে আমরা লামস এন্ড বাম্পস বলে এক্সপ্রেস করি, হ্যাঁ, ইস দেয়ার এনি লামস এন্ড বাম্পস ইন ইউর বডি, ডিড ইউ নোটিস এনিথিং। ওকে, সো এই হিস্ট্রিগুলো, এই হচ্ছে রিলেভেন্ট হিস্ট্রি, ঠিক আছে। তাহলে এই এরকম রিলেভেন্ট হিস্ট্রি আপনাকে নিতে হবে, হ্যাঁ। এবং আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে, আমার একটা এলসিসিতে পেশেন্টের ট্রাভেলিং হিস্ট্রি পজিটিভ ছিল, এবং এবং এই এলসিসিটা আমার জন্য এত কমন ছিল, এবং এটা আমার এমন অবস্থা হয়েছিল যে আমি করতে করতে আমি বলে দিয়েছিলাম যে আমি এই এলসিসি আর করবো না, মানে এত কমন এলসিসিতে আমার পেশেন্টের ট্রাভেলিং হিস্ট্রি পজিটিভ ছিল। আমি পেশেন্টের ক্যাজুয়াল কন্ট্যাক্ট হিস্ট্রি, মানে আমি আজ করতে যাবো এই মুহূর্তে পেশেন্ট আমাকে কোনো একটা কনসার্ন দেয় যে আমার এটা কি ঠিক হবে, আমি ওটা মিট করতে গিয়ে পর আমি ক্যাজুয়াল কন্ট্যাক্ট ভুলে গেছি, ওরা আমাকে লিখে দিয়েছে যে ক্যান্ডিডেট ডিড নট এক্সক্লুড এনি ক্যাজুয়াল কন্ট্যাক্ট, যদিও নেগেটিভ ছিল বাট আমি আস করি নাই, সেটা ওনারা লিখে দিয়েছে। এবং এই একটা ক্যাজুয়াল কন্ট্যাক্টের জন্য আমার এত সুন্দর সব কিছু হওয়ার পর ওরা আমাকে বর্ডার লাইন দিয়েছে কমিউনিকেশনে, যে 2 মার্কস দিয়েছে, 2 মার্কস ওরা কেটে দিয়েছে জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন মিস হওয়ার জন্য, হ্যাঁ। সো ধরেন এই পেশেন্টের ডিডি যদি এইচআইভি হইতো, যদি ও ক্যাজুয়াল কন্ট্যাক্ট একবার ইয়েস বলতো, তাহলে আমার হচ্ছে একটা ডিডি হয়ে যেত এইচআইভি। দিস ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সিয়ালস ফর পেসেস, হ্যাঁ, এইচআইভি এর কোনো কিছু ভুল করা যাবে না, খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট হচ্ছে অ্যাসেস ইম্প্যাক্ট অফ সিমটমস অ্যান্ড আইডেন্টিফাই পেশেন্টস প্রেফার্ড ম্যানেজমেন্ট অপশন। ওকে, যে ধরেন ওর ডিজিনেস হচ্ছে, হ্যাঁ, এই এই ডিজিনেসের ইম্প্যাক্ট ওর লাইফে কতটুকু, ও কখনো পড়ে গিয়েছিল কিনা, যদিও আসলে পড়ে গিয়ে থাকে, ইয়েস আই হ্যাভ হিস্ট্রি অফ ফল, ডিড ইউ ইনজুর্ড ইউর সেলফ, ও কোথাও ব্যথা পেয়েছিল কিনা, যদি ও ব্যথা পায় ক্যান ইউ প্লিজ শো মি হোয়ার ইউ হ্যাভ গেট ইনজুরি। ওকে, তারপর হচ্ছে পেশেন্ট আপনাকে দেখাবে যে সে কোথায় ব্যথা পেয়েছিল, আপনি তখনই সাথে সাথে জায়গাটা একটু দেখে নেবেন। দিস ইজ দ্য আর্ট অফ কমিউনিকেশন, হ্যাঁ। আপনি মানে আসলে আপনি যখন আসলে প্রিপারেশন নেবেন না, আপনি আপনার পার্সোনাল লাইফে বা আপনার প্রফেশনাল লাইফে যখন আপনি পেশেন্টস ডিলিং করবেন, সেটাও আপনার অনেকখানি চেঞ্জ হয়ে যাবে, হ্যাঁ। ধরেন একটা পেশেন্টের হচ্ছে ফ্যাটিক, এই ফ্যাটিকের জন্য ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি হ্যাম্পার্ড হচ্ছে কিনা, একটা পেশেন্টের অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে, এটার জন্য ওর ওয়ার্কিং, ওর হচ্ছে ডে টু ডে লাইফ অ্যাক্টিভিটিতে কোনো হ্যাম্পার্ড হচ্ছে কিনা, ওর কোনো হচ্ছে কোনো সোশ্যাল হেল্প লাগবে কিনা, ওর ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্টে বা ওর প্রফেশনাল লাইফে কোনো হ্যাম্পার্ড হচ্ছে কিনা, ওর জব লাইফে, ধরেন যার অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার একটা পেশেন্ট, রাতে সে ঘুমাতে পারে না, দিনের বেলা সে সারাদিন থাকবে ড্রাউজি, ডেফিনেটলি তার জব লাইফ হ্যাম্পার্ড হবে, হ্যাঁ। যদি তার জব লাইফ হ্যাম্পার্ড হয়, সেটা তো সে ইচ্ছে করে করছে না, তাই না, তার তার একটা প্রবলেমের ডিজিজের জন্য এটা হচ্ছে। ওকে, সো আপনাকে তাদের মানে ইউকেতে হচ্ছে অকুপেশনাল হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার আছে, হ্যাঁ, আপনার তাদের কাছে লিখতে হবে, হ্যাঁ, এবং আপনি তার জব অথরিটিকেও জানাবেন তার একটা এই সমস্যা আছে, যে সেটার জন্য তার এই প্রবলেমটা হচ্ছে, প্লিজ কনসিডার। তো এটা ওকে বলতে হবে যে আই উইল refer you to occupational healthcare worker, they will help you regarding this situation, is it okay? তখন পেশেন্ট বলবে, পেশেন্ট অনেক প্লিজড হবে যে হ্যাঁ, যে ও আমার কমপ্লেনগুলো, আমার প্রবলেমগুলো শুনছে, হ্যাঁ। সো এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ। এবং আপনাকে হচ্ছে দেন নেক্সট দেখেন, এক্সপ্লেন ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন ইন এ ক্লিয়ার স্ট্রাকচার, কম্প্রিহেন্সিভ অ্যান্ড প্রফেশনাল ম্যানার। ওকে, আপনাকে হচ্ছে আপনি ধরেন পেশেন্টকে কোনো কিছু শেয়ার করতে চাইবেন, আপনাকে পেশেন্ট মাঝখানে মাঝখানে জিজ্ঞেস করবে, ইজ ইট ক্যান্সার, অ্যাম আই গোয়িং টু ডাই, ইজ ইট কিউরেবল, আপনাকে হচ্ছে খুব সুন্দর করে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে, ইটস নট ক্যান্সার, after completing my examination in history, I'll be in a better position to tell you what exactly going on to you, but don't feel alone, we are here to give you all sorts of support you need। তাহলে পেশেন্টকে আপনাকে বারবার অ্যাসিওর করতে হবে, ঠিক আছে। দ্য নেক্সট ইজ ডিফারেন্সিয়ালস, হ্যাঁ। আপনার যে সিমটমস আপনি পেয়েছেন,
আপনার যে হিস্ট্রি দিয়েছে, যে এক্সামিনেশন করে আপনি যা যা পেয়েছেন, সেখানে হচ্ছে আপনাকে সেই অনুযায়ী আপনাকে ডিডি বলতে হবে। হ্যাঁ, যেমন আমার যে পেশেন্টটা ছিল, একটা এলসিসিতে বললো, মানে ডায়াগনোসিস ছিল ক্রোনস ডিজিজ আমার। হ্যাঁ, রাইট ল্যাম্ফোসাইটের টেন্ডারনেস ছিল। তো আর কি কি ডিডি হতে পারে, আমি দুনিয়ার সব ডিডি বলছি অ্যাকসেপ্ট টিউবারকুলোসিস, মানে কোনো মতে এটা আমার মাথায় আসে নাই। আমি যখন পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে গেছি তখন আমার মনে হচ্ছে যে একটা পেশেন্টের ট্রাভেলিং হিস্ট্রি পজিটিভ, রাইট ল্যাম্ফোসাইটে টেন্ডারনেস আছে, আমি কেমনে টিবি বললাম না। সো এক্সাম স্ট্রেস এরকম কিছু ভুল হবে, এটা উপরওয়ালার উপর ছেড়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, এবং ওরা কিন্তু আমার ডিডি তো আমার 1 মার্কস আমার কেটেছে, শুধু এই এক জায়গায় আমার ডিডিতে মার্কস কেটেছে। মানে পুরা আউট অফ 24 আমি 23 পেয়েছিলাম, 1 মার্কস আমার কেটেছে এই জায়গায় যে আমি টিবি বলি নাই। এটা যেহেতু রাইট আর লেফট সাইড টেন্ডারনেসি ডিডি আছেই দুইটা, আইবিডি টিবি। ঠিক আছে, তো এরকম আপনাকে ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সিয়ালস গুলো বলতে হবে। ঠিক আছে, এরপর দেখেন হচ্ছে যেমন কোলাপস যেটা পেয়েছিলাম, কোলাপস ডিডি গুলো বলতে হচ্ছিল। হ্যাঁ, মেলিগনেন্সি, ফাইব্রোসিস, টিউবারকুলোসিস। ঠিক আছে, এই এই এরপর হচ্ছে ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট। জাজমেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে সহজ জায়গা যেটাতে আপনি হচ্ছে ফুল মার্ক ক্যারি করতে পারবেন। এটা আমরা যখন আমাদের লং কেসে আপনি তো কমিউনিকেশন যে দুটো স্টেশন থাকবে, সেই দুটো স্টেশনে তো আপনি তার কনসার্নই মিট করবেন পুরোটা সময়। হ্যাঁ, কমিউনিকেশন স্টেশন আপনি শুনবেন বেশি, বলবেন কম, যে তার কনসার্নগুলো কি কি, তার কি সমস্যা। ধর আমি ওষুধ খাবো না, তোমার আপনি ওকে বুঝান তুমি এটা না খেলে তোমার এই হবে সেই হবে, এসব করে তো সেও এটা বুঝে যে এটা না খেলে আমার এই হবে সেই হবে। আপনাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে যেতে হবে, ও কেন খেতে চাচ্ছে, ও কি ভয় পায়, ওর ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম, ওর কি কোনো মিসকনসেপশন আছে এই মেডিকেশনটা নিয়ে, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি চেক করতে হবে যে ওটা কেন খেতে চাচ্ছে না। ঠিক আছে, এরকম। আর লং কেসের ক্ষেত্রে 13 মিনিট যখন হয়ে যাবে, 2 মিনিট রিমেনিং যখন বলবে, অ্যাট এ টাইম ইউ উইল হ্যাভ টু সুইচ টু মিট কনসার্ন। যদি আপনি সুইচ না করেন তাহলে আপনার কনসার্নে আপনার পাওয়া মার্কস কেটে যাবে। হ্যাঁ, এখানে আপনার 16-র মধ্যে 10 পেতে হবে, পাস মার্ক। তাহলে কনসার্ন কি কি জিনিস আমরা বলবো এলসিসিতে। প্রথমে আমরা ডায়াগনোসিসটা বলবো। ধরেন একটা পেশেন্টের আইবিডি ডায়াগনোসিস, তাহলে আপনাকে বলবো, তাকে আমার মেডিকেল টার্ম মানে ইউজ না করে নর্মাল লেইমেন টার্মে তাকে বোঝাতে হবে তার কি হয়েছে। তার একটা ডিজিজ হয়েছে যেখানে হচ্ছে মিসডিরেক্টেড ইমিউন সিস্টেম ইনস্টেড অফ অ্যাটাকিং বাগ অ্যাটাকিং ইউর গাট। ওকে, দ্যাটস ওয়াই ইউ আর হ্যাভিং দিস সিমটমস। প্রথমে আপনাকে ডায়াগনোসিস বলে, এরপর আপনাকে বলতে হবে হচ্ছে এইটার জন্য আপনার কোনো ইম্পর্টেন্ট ইনভেসিভ ইনভেস্টিগেশন করতে হবে কিনা। হ্যাঁ, যেমন ধরেন আইবিডি হলে আপনার কোলোনোস্কোপি করে বায়োপসি নিতে হবে। হ্যাঁ, অথবা ধরেন কিছু কিছু টেস্টে এমআরআই করতে হবে, স্পেশাল স্ক্যান বলবেন এটাকে, কিছু কিছু টেস্টে আপনাকে সিটি স্ক্যান করতে হবে, উই উইল ডু এ স্পেশাল স্ক্যান। একটা পেশেন্টের র্যাশ আছে, র্যাশ থাকলে হচ্ছে স্কিন থেকে স্নিপ নিতে হবে। হ্যাঁ, স্কিন স্নিপ নিয়ে টেস্ট করতে পাঠাইতে হবে। যদি কোনো ইনভেসিভ টেস্ট করতে হয়, কোনো পেশেন্টের যদি ধরেন পিবিসি আছে, আপনি এমআরসিপি করতে চান, হ্যাঁ, তাহলে আপনাকে এই স্পেশাল যে টেস্ট থাকে সেটা আপনাকে বলতে হবে। এরপর আপনাকে বলতে হবে যে এটাকে আসলে কিউরেবল কিনা, বা এটাকে ট্রিটেবল কিনা, বা এটা কি কন্ট্রোলেবল কিনা, বা এটা ক্যান্সার কিনা, হ্যাঁ, এটা লাইফ থ্রেটেনিং কিনা, হ্যাঁ, হাউ মাচ সিরিয়াস দ্য ডিজিজ ইজ, এটা আপনাকে বলতে হবে। বলার সাথে সাথে আপনাকে করতে হবে কি, রিঅ্যাসিওরেন্স। ডোন্ট ওয়ারি, উই আর হেয়ার টু গিভ ইউ অল সর্টস অফ সাপোর্টস ইউ নিড। ঠিক আছে, এরপর আপনাকে বলতে হবে যে এই পেশেন্টের ভর্তি লাগবে নাকি লাগবে না। যদি আমি ইন শর্ট আপনি মনে রাখবেন, যদি কোনো পেশেন্টের ভাইটালস প্যারামিটার্স ভালো থাকে তাহলে ইউজুয়ালি সেই পেশেন্টের ভর্তি লাগে না। হ্যাঁ, যদি কোনো পেশেন্টের ভাইটালস প্যারামিটার্স ভালো না থাকে সেই সমস্ত পেশেন্টের ভর্তি লাগে। এখন আপনি বুঝতে পারছেন না যেটা লাগবে নাকি লাগবে না, আপনি কনফিউজড। হ্যাঁ, তাহলে আপনি সেফ খেলবেন না, আপনি বলবেন যে উই উইল কিপ ইউ আন্ডার অবজারভেশন অ্যান্ড উই উইল রান সাম টেস্ট, দেন আই উইল বি ইন এ বেটার পজিশন টু টেল ইউ হোয়েদার ইউ নিড অ্যাডমিশন অর নট। ঠিক আছে, মানে আপনি বুঝতে না পারলে এই অবজারভেশনটা ইউজ করবেন। হ্যাঁ, এটা ওরা করে, হ্যাঁ, ইউকেতে এটাই প্র্যাকটিস হয়। সো আপনি এটা বলতে পারবেন। ঠিক আছে, ওকে। দ্য নেক্সট থিং ইজ যে কোনো সেফটি নেটিং। সেফটি নেটিংটা আমি যেটা বলি, যখন যেটা বলবে তখন সেটা আপনি সাথে সাথে বলে ফেলবেন। ঠিক আছে, যেমন ধরেন একটা পেশেন্ট তার হচ্ছে ডিজিনেস হয়, হ্যাঁ, তাহলে তার ডিজিনেস যে কোনো সময় হতে পারে, তাহলে সে কি ড্রাইভিং করতে পারবে? ড্রাইভিং করতে পারবে না। একটা পেশেন্টের ভিশন প্রবলেম হচ্ছে, সে ড্রাইভিং করতে পারবে? করতে পারবে না। একটা এপিলেপসির পেশেন্ট, তাকে হচ্ছে সে কি হচ্ছে কোনো তার কিছু লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করতে হবে, ফায়ার থেকে দূরে থাকতে হবে, কোনো শার্প অবজেক্ট থেকে সে দূরে থাকবে, সে ওয়াশরুম অ্যান্ড বেডরুমে ডোর লক করবে না। হ্যাঁ,
সে হচ্ছে হাইকিং করবে না। সো এই যে সেফটি নেটিং যদি আপনি না করেন তাহলে আপনার হচ্ছে আহ, মানে পাস পসিবল না আর কি। হ্যাঁ, সেফটি নেটিং ইজ ভেরি মাচ। আপনি সব কিছু করেছেন, সেফটি নেটিং করেন নাই, কমিউনিকেশন নিয়ে আপনি পাবেন জিরো, কিচ্ছু আপনাকে কোনো মার্কস দেবে না। হ্যাঁ, সেফটি নেটিং ওদের দেশের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে বেসিক্যালি মানে পেসেস এর মূল জিনিসটা হচ্ছে কি যে আপনি আসলে কতটুকু সেফ ওদের সোসাইটির জন্য। হ্যাঁ, আপনি তো এমআরসিপি কমপ্লিট করে ওইটি করে আপনি হচ্ছে আহ, মানে 1 বছর যদি আপনি অ্যাটলিস্ট লেগে থাকেন আপনি ওখানে একটা ভালো জব পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, তো ওরা দেখবে যে আপনি ওদের কমিউনিটির জন্য সেফ কিনা। হ্যাঁ, এই ডাক্তারটা আমার কমিউনিটির জন্য সেফ কিনা, বা আমি নিজে এই ডাক্তারের কাছে যাবো কিনা, ওরা শুধু এই জিনিসটা দেখবে। ঠিক আছে, ধরুন একটা পেশেন্টের বিপি কম, তাকে আপনি বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, ওরা ওটা হচ্ছে কখনোই অ্যাকসেপ্ট করবে না। হ্যাঁ, অথবা ধরেন একটা পেশেন্টের ধরুন এডিসেন্স ডিজিজ আছে। হ্যাঁ, এডিসেন্স ডিজিজ আমরা মেডিকেল আর্ট ব্রেসলেট দিই। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে তাকে আপনি মেডিকেল আর্ট ব্রেসলেটের কথা বলেছেন কিনা, তার লাইফ লং হাইড্রোকটিক মানে স্টেরয়েড সাপ্লিমেন্ট নিতে হবে সেটা আপনি বলেছেন কিনা, সে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধ বন্ধ করতে পারবে না, এটা আপনি তাকে বলেছেন কিনা। যে সেফটি নেটিং ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। সো সেফটি নেটিং এর বিষয়টা যেটা, ধরেন পেশেন্ট আপনাকে বললো যে আম, ধরেন পেশেন্ট হচ্ছে বলল সে স্মোক করে, তাহলে আপনি সাথে সাথে বলে দেন যে স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস ফর ইউর হেলথ। ধরেন সে লাং ক্যান্সারের পেশেন্ট, ওর জন্য তো আরো খারাপ, সিওপিডির জন্য তো আরো খারাপ, তাহলে তাকে কি বলতে হবে? স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ, মোর ওভার স্মোকিং মে অ্যাগ্রাভেট ইউর সিচুয়েশন, সো আই এম রেফারিং ইউ টু স্মোকিং সিচুয়েশন ক্লিনিক, দে উইল হেল্প ইউ টু হেল্প ইউ রিগার্ডিং দিস সিচুয়েশন, ইজ ইট ওকে ফর ইউ? ওকে, ওকে পেশেন্ট যদি অ্যালকোহল খায় আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে ইজ ইট উইদিন সোশ্যাল লিমিট। যদি ও বলে যে পেশেন্ট যদি বলে যে হ্যাঁ নো, তাহলে আপনাকে কিছু সেট অফ কোয়েশ্চেন করতে হবে। হ্যাঁ, এই সেট অফ কোয়েশ্চেন করার পরে আপনি যদি বলে যে তার হচ্ছে বিঞ্জ ড্রিঙ্কিং এর হিস্ট্রি থাকে, তাহলে তো এটা খারাপ, সোশ্যাল লিমিটের বাইরে গেলে খারাপ। হ্যাঁ, তাহলে আপনাকে সাথে সাথে বলে দেন যে আই এম রেফারিং ইউ টু অ্যালকোহল অ্যানোনিমাস গ্রুপ, দে উইল হেল্প ইউ রিগার্ডিং দিস সিচুয়েশন, ইজ ইট ওকে? ওকে, শেষ। ঠিক আছে, মানে যখন যেটা পাবেন তখন। ধরেন যে একটা পেশেন্ট তার ভিশন প্রবলেম হচ্ছে, তার হচ্ছে সিজার হচ্ছে। হ্যাঁ, সিজারের হিস্ট্রি আছে, তাহলে তাকে অবশ্যই ড্রাইভিং অফ অফ করতে হবে। তাহলে ড্রাইভিং অফ করতে বলার আগে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে ডু ইউ ড্রাইভ। যদি বলে ইয়েস, তখন আপনাকে বলতে হবে যে আপনাকে
ওকে। ওকে, যেটা বলছিলাম, হ্যাঁ, যে সেফটি নেটিং যখন যেটা করবেন, যখন যেটা আপনি পাবেন আর কি, হ্যাঁ, তখন আপনি সেটা সাথে সাথে করে ফেলবেন, যেগুলো আপনাকে শেষে বলতে হবে, লাইক মেডিকেল অ্যালার্ট ব্রেসলেটের কথা আপনি শেষে বলবেন, হ্যাঁ। তারপর ধরেন একটা পার্কিনসন্স ডিজিজের পেশেন্টের কিছু লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করতে হয়, হ্যাঁ, তার হচ্ছে যেমন সে যেহেতু তার ট্রেমর হয়, হ্যাঁ, সে শার্ট যেগুলো পরবে সেটা উইদাউট বাটন, শোজ করবে উইদাউট লেস। তারপর হচ্ছে তার সে যে কাটলারি গুলো ইউজ করবে সেগুলো লং নিডল কাটলারি হবে। তো এই কিছু অ্যাডভাইস আপনাকে সব দিতে হবে এরকম না, কিছু অ্যাডভাইস আপনাকে দিয়ে আসতে হবে, হ্যাঁ। তাহলে এভাবে করে যদি আপনি বলতে পারেন, হ্যাঁ, তাহলে আপনার পেশেন্ট কনসার্ন শেষ। তাহলে পেশেন্ট কনসার্ন আমরা কয়টা জিনিস বলছি, যে পেশেন্টের ডায়াগনোসিস কি, এই যে ডায়াগনোসিস সেটা আসলে কতটুকু সিরিয়াস, কিউরেবল কিনা, কন্ট্রোলেবল কিনা, বা লাইফ থ্রেটেনিং কিনা, ঠিক আছে। নেক্সট, যে ধরেন একটা জিনিস লাইফ থ্রেটেনিং, আপনি পেশেন্ট মন খারাপ করবে দেখে আপনি বললেন না, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু হবে না, হ্যাঁ। আপনাকে যেটা বলার সেটা বলতে হবে, হ্যাঁ। আপনার পেশেন্ট যতই মন খারাপ করুক, আই এম সরি টু, আপনি একটু আপনাকে আইস ব্রেক করে বলতে হবে, আই এম ভেরি সরি টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট দ্য সিচুয়েশন ইউ আর হ্যাভিং is actually a life threatening situation. It can endanger your life. মানে আপনি যতটুকু ইয়া করে বলা যায় আর কি, হ্যাঁ, আপনাকে বলতে হবে। যদি না বলেন তখন কিন্তু আবার আপনি আপনার মার্কস কাটা যাবে, হ্যাঁ, যে এরকম একটা লাইফ থ্রেটেনিং সিচুয়েশন, ওরা ডক্টর ফেলস টু ডেলিভার দিস ইনফরমেশন টু দ্য পেশেন্ট। আর নেক্সট হচ্ছে দেখ, এরপর আমরা কি বলবো, এরপর আমরা বলবো পেশেন্টের ভর্তি লাগবে নাকি লাগবে না, যে এই মুহূর্তে আপনার অ্যাডমিশন দরকার নাকি দরকার না। তো আপনি বুঝতে পারছেন যে ইউ আর নট শিওর, তাহলে আই উইল কিপ ইউ আন্ডার অবজারভেশন এন্ড দেন আই উইল রান সাম টেস্ট, দেন আই উইল বি ইন এ বেটার পজিশন টু কমেন্ট whether you need admission or not. ওকে। নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে আর কোনো ইনভেসিভ কোনো টেস্ট লাগবে কিনা, অথবা হচ্ছে ওর কোনো ইম্পর্টেন্ট ট্রিটমেন্ট, যেমন ধরেন একটা এডিসনের পেশেন্টকে লাইফ লং হচ্ছে স্টেরয়েড নিতে হবে, একটা ক্যান্সারের পেশেন্টকে স্পেশাল টাইপ অফ ট্রিটমেন্ট নিতে হবে, হ্যাঁ, লাইক কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, সার্জারি, সেটা আপনাকে বলতে হবে। দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ সেফটি নেটিং, এবার মেডিকেল আর ব্রেসলেট আদার্স যে তখন বললাম, এগুলো যদি আপনি বলেন ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট আপনি ফুল মার্কস পাবেন, হ্যাঁ। আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। আমি ইউজুয়ালি আমাকে সবাই বলতো যে আমি এলসিসি তে, মানে এলসিসি আমার একটা স্ট্রেংথের জায়গা ছিল আর কি, যে হ্যাঁ আমি এলসিসি মোটামুটি মানে মানে আমার আসলে মেইন ভয়ের জায়গা ছিল, সেটা তো বললাম যে আমি সাইন মিস করে ফেলবো, হ্যাঁ, ইভেন আমি একদম ঢোকা পর্যন্ত আমি শুধু আল্লাহকে বলছি আল্লাহ আমাকে সাইন মিস না করি, হ্যাঁ, এটা নিয়ে আমার সবচেয়ে বেশি ভয় ছিল। সো আমার এই একটা এলসিসি তে আমি হচ্ছে 2 মিনিট সময় রিমেনিং বলেছে, সামহাও আমি কি মিস করে গেছি কিনা জানি না, বাট আমি সামহাও এই যে পেশেন্টকে কোলোনোস্কোপি করতে হবে এই জিনিসটা আমি বলতে পারি নাই, মানে আমি এটা বলতাম এর আগে এক্সামিনার আমাকে কোয়েশ্চেন করতে চলে আসছে। এক্সামিনার নিশ্চয়ই টাইম শেষ হওয়ার আগে আসে নাই, হ্যাঁ, মানে টাইম শেষ হওয়ার পরে এমনি আসে, তারপরে আমি টাইমটা অন্য কোথাও ইউজ করে ফেলছি, যার কারণে পেশেন্টকে কোলোনোস্কোপির কথা বলতে পারি না, এবং ওর আমার ক্লিনিক্যাল কনসার্নে 2 মার্কস কেটে ফেলছে। সো ক্লিনিক্যাল কনসার্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সো এটা মিস করবে না। যেমন কিছু জিনিস আপনার ফিক্স, যেমন একটা কোন স্টেজের পেশেন্টকে তাকে ডায়াগনোসিসটা বলা, এটা যে কিউরেবল না সেটা বলা, ওর অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হলে ভর্তি হতে বলা, দ্য মাস্ট ওয়ান ইজ তার কোলোনোস্কোপি, তাকে একটা ইনভেসিভ ক্যামেরা টেস্ট করতে হবে সেটা বলে আসা, ঠিক আছে। আমি বলতে পারি নাই সেজন্য ওরা আমার 2 মার্কস কেটে ফেলেছে। একটা কিছু বলেছি সেটার জন্য 2 মার্কস, একটা বলতে পারি নাই ওটার জন্য 2 মার্কস কম, ঠিক আছে। দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট। ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট আসলে অনেক কিছু জিনিসই দেখা হয়। ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট হচ্ছে আপনার 8টা স্টেশনে ওরা জাজ করবে, আহ কমিউনিকেশন, যে আপনি তাকে আসলে কতটুকু রিলেভেন্ট ইনফরমেশন দিচ্ছেন, হ্যাঁ। শর্ট কেসে হচ্ছে আপনাকে যে ক্রসিং করবে সেখানে আছে জাজমেন্ট। আবার এলসিসি তে আপনার হিস্ট্রি, ওভারঅল আপনার ওভারঅল যে আপনি এক্সামিনেশনটা কেমন করছেন, দেন হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট ক্রসিং গুলো কেমন হচ্ছে, হ্যাঁ। শর্ট কেসে খুব একটা ক্রসিং করার সুযোগ পায় না, ডায়াগনোসিস কি, ডিফারেন্সিয়ালস কি, দেন হচ্ছে আপনার কি ট্রিটমেন্ট করবেন, কি ইনভেস্টিগেশন করবেন, এগুলোই, হ্যাঁ। আর লং কেসে একটু হচ্ছে আপনাকে এই দিক সেদিক যেতে পারে।
মোটামুটি যেমন আমাকে একদম গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিসের মেকানিজম ট্রেনিং দিয়েছিল, হ্যাঁ। এরকম আর কি, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট। লাস্ট ওয়ান ইন দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ মেনটেনিং পেশেন্ট ওয়েলফেয়ার। আপনি এক্সামিনেশন করেছেন, হ্যাঁ, পেশেন্ট বলছে সে ব্যথা পাচ্ছে, হ্যাঁ, আপনি সেটাতে খেয়াল না করে আপনি বারবার পেশেন্টকে প্রেস করে যাচ্ছেন, আপনার আর ওই ওভার পেসেস পাস করে আসা লাগবে না, হ্যাঁ। আপনি যদি 32-তে 28 পান, ধরেন 28 হচ্ছে পাস মার্ক, 28 পান, হ্যাঁ, তাহলে আপনি যতগুলো স্টেশন দিয়েছেন আপনার সবগুলো শিট নিয়ে আবার বসে রিকনসিডার করাবেন যে আসলে একে পাস করাবো নাকি করাবো না। ঠিক আছে। আর যদি 28-এর কম পান, আপনি যে একজনের মেল অ্যাড্রেস দিয়েছেন না, যে ফর্ম ফিল আপের সময় তার কাছে মেল পাঠাবে যে আপনার ট্রেনিং প্রপারলি হয় নাই, যে আপনি ওয়েলফেয়ারে, মানে ওয়েলফেয়ার ওদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। তবে গ্রস কোনো আহ, ভুল না করলে ওয়েলফেয়ারে মার্কস ইউজুয়ালি কাটে না, হ্যাঁ। কারণ ওরাও জানে যে ওয়েলফেয়ারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেজন্য খুব মানে এখানকার মার্কটা যে কুশ্চেন সেটা স্যাররাও বুঝেন, হ্যাঁ। আপনি এক্সামিনেশন করলেন, হ্যাঁ, কিন্তু ওনার কাপড়টা আপনি হচ্ছে ঠিক করে দিলেন না পরে, হ্যাঁ। আপনি তার কাপড়টা ধরেন আপনি পেশেন্টের প্রাইভেট পার্ট দেখতে চাচ্ছেন, হ্যাঁ, বা আপনি হচ্ছে বিলো অ্যাবাভ নিয়ে আপনি এক্সামিনেশন করছেন, হ্যাঁ, আপনি পেশেন্টকে মানে পারমিশন না নিয়ে আপনি হচ্ছে পেশেন্টের ক্লথ রিমুভ করে ফেলছেন, পারমিশন না নিয়ে পেশেন্টের ফেসে হাত দিয়েছেন, ইটস ভেরি গ্রেভ মিস্টেক। ওদের ফেস খুব সেন্সিটিভ, আপনি পারমিশন না নিয়ে ফেসে হাত দিতে পারবেন না, আপনি পারমিশন না নিয়ে দিচ্ছেন, হ্যাঁ। তো এই জিনিসগুলো একটু হচ্ছে খেয়াল করতে হবে, বারবার যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন সেটা আপনার জন্য চলে আসবে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা মোটামুটি বুঝে গেলাম যে আসলে এলসিসি তে আমার কি কি ফোকাস করতে হবে, হ্যাঁ। তো একটা যদি লং কেস আমাদের আসে, হ্যাঁ, সেটা যে কোনো লং কেস হতে পারে, যে কোনো একটা প্রম্পট দিয়ে আমার কাছে আমাকে যে কোনো একটা ক্লিনিক্যাল কনসালটেশন দিতে পারে, ধরেন হেডেক নিয়ে দিতে পারে, ধরেন অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে দিতে পারে, ধরেন ডিজিনেস নিয়ে দিতে পারে, ধরেন হচ্ছে আহ এরকম কিছু কমন প্রম্পট আছে যেগুলো হচ্ছে সব সময় আহ দিয়ে থাকে না আর কি, হ্যাঁ। তো সেরকম যদি হয় তাহলে আমার এলসিসি তে ভালো করার ওয়ে হচ্ছে আপনার ডিডি যত ভাস্ট হবে আপনি হচ্ছে তত ভালো করতে পারবেন, হ্যাঁ। এখন আম, এখানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি যে ধরেন একটা পেশেন্ট হেডেক নিয়ে আসলো, হ্যাঁ। হেডেকের তো অনেকগুলো কারণ আছে, হ্যাঁ। আপনি হেডেকের সবগুলো কারণ এক্সক্লুড করেছেন কিনা দেখেন, আনস্যাটিসফ্যাক্টরি। এখানে দেখেন ক্লিনিক্যাল কমিউনিকেশন স্কিলে C নাম্বার যে ক্লিনিক্যাল স্কিল, সেখানে দেখেন omit important area of history, fail to assess impact of symptoms. Okay. Unsystemic uses jargon, appears unpracticed, gives unclear or insufficient information, unprofessional, fails to involve patient in developing management plan। ঠিক আছে, যে পেশেন্টকে আপনি মানে পেশেন্টের সাথে শেয়ার ডিসিশন মেকিং হবে সবসময়, হ্যাঁ। আমরা এই অপশন আছে, আমরা তোমার সাথে কথা বলে দেন হচ্ছে আমরা ফার্দার হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েট করবো, হ্যাঁ, বা ফার্দার ট্রিটমেন্টটা আমরা হচ্ছে ঠিক করব। আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, ধরেন আপনি হেডেকের কারণ বুঝে গেছেন যেটা ধরেন হাইপারটেনশনের জন্য হচ্ছে, কিন্তু তারপর আপনি কি করলেন, আপনি হেডেকের আর বাকি কারণগুলো এক্সক্লুড করলেন না, আপনার ওইখানে আপনি ক্লিনিক্যাল কমিউনিকেশন স্কিল আপনার জিরো জিরো হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এরিয়া অফ হিস্ট্রি। তাহলে আপনি ধরেন একটা হাইপার হেডেক পাচ্ছেন, হ্যাঁ, এই হেডেকের বাকি যত কারণগুলো আছে, হ্যাঁ, সেটা আপনাকে হচ্ছে এক্সক্লুড করে দিতে হবে, যে এই হেডেকটা এটার জন্য না, এটা সাবঅ্যাকুট হিমোরেজের জন্য না, এটা মেনিনজাইটিসের জন্য না, এটা মাইগ্রেনের জন্য না, এটা মেডিকেশন ওভারইউজ হেডেক না, এটা এডিপিকেডির জন্য না, এটা হচ্ছে ধরেন কোনো অ্যানিউরিজমের জন্য না, হ্যাঁ। সো এটা কোনো ইকসল না, এটা কোনো আইআইএইচ না, এটা কোনো সিবিএসটি না, মানে আপনি সব এক্সক্লুড করে আপনাকে বলতে হবে যে দিস ইজ ফর আনকন্ট্রোলড হাইপারটেনশন। ওকে। সো আপনাকে মানে হিস্ট্রির মেইন জিনিসটা হচ্ছে এটাই। সো তাহলে আমরা একটা হিস্ট্রি কিভাবে নিব, আমরা যখন একটা এরকম প্রম্পট পাবো আমরা কিভাবে নিব, আমরা হচ্ছে একটা প্যাটার্ন ফলো করব, ঠিক আছে। সেই প্যাটার্ন অনুযায়ী আমরা হচ্ছে আমাদের হিস্ট্রিটা নিব। আমি আজকের যে সেশনে আমি ওভারঅল আপনাদেরকে হচ্ছে একটা আহ মানে ফরম্যাট দিব, যে কি ফরম্যাটে আপনি আনসারটা নিতে পারেন। আমরা নেক্সট উইকে বা এই উইকেরই শেষের দিকে আমরা আরেকটা সেশন নিব, আমরা সেখানে আপনাদেরকে দু একটা প্রম্পট নিয়ে কিভাবে সেটা হচ্ছে ইভালুয়েট করতে হয়, কিভাবে সেখান থেকে ডায়াগনোসিসে পৌঁছাতে হয়, এবং আপনি একটা হেডেক দিয়ে 20টা ডিজিজ পড়ে ফেলতে পারবেন, হ্যাঁ।
একটা একটা লুজ মোশন দিয়ে আপনি 20টা ডিজিজ পড়ে ফেলতে পারবেন, ঠিক আছে? সো এইটাই হচ্ছে এলসিসির আর্ট। হ্যাঁ, আমরা যেটা যেটা কমনলি যেটা হয় আর কি, যে একটা এলসিসি করাই, ওই একটারই ম্যানেজমেন্ট আমরা পড়ি, ওই একটা দিয়েই শেষ। হ্যাঁ, বাট পরীক্ষা তো আসলে আপনাকে একটু ব্রড স্পেকট্রামে চিন্তা করতে হবে। হ্যাঁ, সব প্রম দিয়ে যে একই রকম আপনাকে ডায়াগনোসিস দিবে এরকম তো না। হ্যাঁ, সো এই জিনিসটা ধরায় দেওয়াটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তো তাহলে দেখেন, ধরেন একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে একটা পেইন নিয়ে আসলো বা একটা ডিজিনেস নিয়ে আসলো বা যে কোনো একটা কিছু নিয়ে আসলো আর কি। হ্যাঁ, প্রথমে আমরা যেটা করব, সিম মানে ধরেন প্রথমে আমার চেক করতে আমরা প্রথমে কি করবো, প্রথমে আমরা পেশেন্টকে হচ্ছে আহ নিজের আপনি পরিচয় দিবেন। হ্যাঁ, এরপর আপনি হচ্ছে পেশেন্টের হচ্ছে আইডেন্টিটি মানে কনফার্ম করবেন যে আমি অমুক, আমি ডক্টর সুইটি, ওয়ান অফ দ্য পেসেস ক্যান্ডিডেট। অথবা আপনাকে লিখে দিবে যে আপনি নিউরোলজি ক্লিনিকের একজন ডাক্তার। নিউরোলজি তো মেডিকেল টার্ম, আপনি এটা বলতে পারবেন না, আপনি বলবেন যে আমি ডক্টর অফ টুডেস নার্ভ ক্লিনিক, এম আই টকিং টু মিস্টার, আপনাকে নাম দিয়ে দিবে, বাইরে পেশেন্টের একটা নাম থাকবে। হ্যাঁ, একটা প্রম্পট থাকবে ধরেন এরকম, মিস্টার খান, 45 years old, admitted, came to you with dizziness. Please take relevant history and examination and manage the patient consent. ঠিক আছে? তাহলে আপনাকে গিয়ে যে বলতে হবে মিস্টার, আপনার যে লাস্ট নেম সেটা দিয়ে আপনাকে হচ্ছে আইডেন্টিফাই করতে হবে আর কি। হ্যাঁ, যেমন ধরেন আমরা লাস্ট নেম দিয়ে আমরা বলবো, হ্যাঁ, যেমন আমার নাম শারমিন জাহান সুইটি, তো আমি বলবো যে আমি ডক্টর সুইটি, দ্য টুডেস ডক্টরস অফ নার্ভস ক্লিনিক, am I talking to Mr. Khan, 45 years old? যদি উনি বলে যে ইয়েস, ওকে, টুডে আই এম হিয়ার to talk about your health condition, and at the same time I will also examine you. Is it okay? Okay. While my examination, I will be gentle as much as possible. If you feel any pain or discomfort, please let me know. ঠিক আছে, আপনি তো কিছু নোট নিবেন তাই না, আপনি তো কিছু জিনিস লিখবেন, সেটারও পারমিশন নিন। While while our discussion, I may take some note which will be strictly confidential between us. Is it okay? Okay. এরপর আপনি জিজ্ঞেস করেন, মিস্টার খান, ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি হাউ ফার ডু ইউ নো অ্যাবাউট ইউর হেলথ কন্ডিশন, অথবা হোয়াট ব্রিংস ইউ হেয়ার টুডে? ও বলবে যে আমার এই সমস্যা, ধর আমি এখানে হচ্ছে টামি পেইন নিয়ে আসছি। ওকে, তাহলে আপনাকে এখন টামি পেইনে ঢুকতে হবে। তো শুরুতে আমরা যেটা করবো সেটা এক একজন এক একটা করে ওডি প্যারা করতে পারে, আমি বলছি ইলাবোরেশন গুলো। আপনার সক্রেটিস করতে পারেন, অথবা হচ্ছে লকিরা দিয়েও হচ্ছে আমরা অনেক সময় পেইন, অনেক সময় লকিরা মানে ইউকের ওরা লকিরা দিয়ে করে, বাট বাংলাদেশে যদি পরীক্ষা দেন সক্রেটিসের একদম স্যার এরকম করে দিবে, এস ও সি আর এ সবগুলো আপনি দেখতেছেন কিনা। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে খুব ভালো মতো মানে স্যাররা খুব খেয়াল করবে আর কি। আমাদের দেশে স্যার মানে তো বুঝতে পারছেন। হ্যাঁ, সক্রেটিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। তো ওডিপাড়াটা হচ্ছে ইন জেনারেল সবগুলোর জন্য কমন। হ্যাঁ, যদি পেইন আসে সেক্ষেত্রে আপনি সক্রেটিস করবেন, পেইন ছাড়া বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রে আপনি ওডিপাড়া করতে পারেন। ওডিপাড়া মানে হচ্ছে অনসেট। হাউ ডিড ইট স্টার্টেড? ইজিলি স্টার্টেড সাডেনলি অর গ্রাজুয়ালি? ও বললো যে ও সাডেনলি হলো নাকি গ্রাজুয়ালি করলো। এরপর জিজ্ঞেস করেন যে ডিউরেশন, এটা কতদিন ধরে আছে। এরপর পি দিয়ে হচ্ছে প্রোগ্রেশন, ইজ ইট প্রোগ্রেসিং ডে বাই ডে অর ইজ ইট স্ট্যাটিক? ও বলবো যেটা স্ট্যাটিক আছে অথবা বেড়ে যাচ্ছে। হোয়াট মেক্স ইট ওর্স, হোয়াট মেক্স ইট বেটার, মানে আগ্রাভেটিক ফ্যাক্টর কি রিলিভিং ফ্যাক্টর কি। হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে আদার্স কোনো সিমটমস আছে কিনা। এখন একটা পেশেন্টের অ্যাবডোমিনাল পেইন আছে, হ্যাঁ, সেটা আমি পেইন নিয়ে আসছি, তাহলে পেইনের সাথে তাকে হচ্ছে আপনি গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল একটা সিমটমস নিয়ে এসে আসছে। গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল সিমটমস নিয়ে আসলে দেয়ার আর সেটস অফ কোয়েশ্চেন ইউ হ্যাভ টু আস্ক। তাহলে আপনাকে সেই সেটস অফ কোয়েশ্চেন গুলো করে ফেলতে হবে, করে ফেলে আপনি ডায়াগনোসিসে ঢুকে যাবেন। হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে আপনি ওই ডায়াগনোসিসটা বুঝে গেলেন। এরপর আপনাকে চলে যেতে হবে হচ্ছে আহ ধরেন আপনি বুঝে গেছেন যে এটা আইবিডি, এটা আইবিডি হইতে পারে, তাহলে আইবিডির কিছু এক্সট্রা 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 ম্যানিফেস্টেশন আছে না আদার দেন জিআই, তাহলে সেই যেগুলো কোয়েশ্চেন গুলো আপনাকে করে ফেলতে হবে। ডু ইউ হ্যাভ এনি হিস্ট্রি অফ এনি রেড আই, এনি সোরনেস ইন ইউর মাউথ, এনি জয়েন্ট পেইন, এনি হিস্ট্রি অফ ইউনিশ ডিসকালারেশন অফ ইউর বডি। ঠিক আছে, কারণ আপনার হচ্ছে আহ বিসির সাথে একটা অ্যাসোসিয়েশন থাকে। হ্যাঁ, আবার কার্সিনোমা হতে পারে, এটা একটা কমপ্লিকেশন কার্সিনোমা। তাহলে ওয়েট লস আছে কিনা, ও গেটিং প্যালো ডে বাই ডে কিনা, মানে ওর এনিমিয়া আছে কিনা, ডিড ইউ নোটিস এনি লাম্পস এন্ড বাম্পস ইন ইউর বডি। ঠিক আছে, সো এই যে এক্সট্রা
আহ, যে ম্যানিফেস্টেশন গুলো যে আপনি জিজ্ঞেস করলেন, ধরেন একটা এসএল এর পেশেন্ট বুঝে গেছেন একটা এসএল এ অনেক রকমের কমপ্লিকেশন করতে পারে, সে কমপ্লিকেশন গুলো তার আছে কিনা, তার চোখে কোনো সমস্যা আছে কিনা, তার ওরাল সোনেস ইন দা মাউথ আছে কিনা, হ্যাঁ, তার কোনো চেস্ট পেন আছে কিনা, তার কোনো হচ্ছে শর্টনেস অফ ব্রেথ আছে কিনা, তার কোনো টামি পেন আছে কিনা, তার কোনো জয়েন্ট পেন আছে কিনা, এনি র্যাশ ইন এনি পার্ট অফ দ্য বডি। যদি র্যাশ থাকে, র্যাশের একটা সেটস অফ কোয়েশ্চেন আছে যেগুলো আপনাকে সাথে সাথে করে ফেলতে হবে, হ্যাঁ, না করলে আপনার হচ্ছে কমিউনিকেশনে মার্কস চলে যাবে। এবং কমিউনিকেশন খুবই ক্রুশিয়াল, আপনাকে বললাম না, ধরেন আপনার একটা জায়গায় কমিউনিকেশন যদি জিরো হয়ে যায় চারটে স্টেশনে, আপনার বাকি থাকে আর কত, 12, তো আপনাকে 11 পাইতে হবে, মানে বাকি সব কোনোটাতে আপনি কিছু আর মিস করতে পারবেন না, ঠিক আছে? তো এবং সবগুলোতে যে বর্ডার লাইন পান তাহলে আপনি পাচ্ছেন 8, ঠিক আছে? অথবা ধরেন তিনটাতে বর্ডার লাইন পালেন, একটাতে স্যাটিসফ্যাক্টরি পালেন, তাও হয় আপনার কত, 10, ঠিক আছে? তো দুটো যদি স্যাটিসফ্যাক্টরি পান এবং দুটো যদি বর্ডার লাইন পান, সেক্ষেত্রে আপনার জন্য পাসটা পসিবল, তো আপনি কাটায় কাটায় পাস করবেন, ঠিক আছে? তো কমিউনিকেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ। তো কমিউনিকেশনে আপনাকে কি জিজ্ঞেস করলে আপনি কি কোয়েশ্চেন করবেন, এই জিনিসটার একটা হচ্ছে মানে অ্যাপ্রোচ আপনার হচ্ছে ডেভেলপ করতে হবে, হ্যাঁ। সো এটা আপনি যত সুন্দর করে ডেভেলপ করতে পারবেন আপনার হিস্ট্রি তত সুন্দর হবে, ঠিক আছে? এরপর ধরেন একটা পেশেন্ট ডিজিনেস নিয়ে আসলে নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম নিয়ে আসছে, হ্যাঁ, তাহলে নিউরোলজির কিছু কোয়েশ্চেন আপনাকে হচ্ছে একটা সেটস অফ কোয়েশ্চেন আছে, সেই কোয়েশ্চেন গুলো আপনাকে করে ফেলতে হবে যে তার কি কি আছে। ধরেন সে পড়ে গিয়েছিল, ধরেন ডিজিনেস থেকে সে পড়ে গিয়েছিল, হ্যাঁ, তার ডিজিনেস ডু ইউ হ্যাভ এনি হিস্ট্রি অফ ফল, ইয়েস, ডিড ইউ ইনজুর ইউরসেলফ, ইয়েস, মে আই প্লিজ সি হোয়ার হ্যাভ ইউ গট ইনজুর্ড, আপনি সাইড গুলো একটু দেখে নিলেন। মানে এই এই যে একটা হচ্ছে মানে সিকোয়েন্স, হ্যাঁ, এটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে। একটা মানুষ পড়ে গেছে, আপনি জিজ্ঞেস করলেন না যে সে কোথাও তার পড়ে গিয়ে তার একটা তো তার সাবডুরাল হেমাটোমা হয়ে যেতে পারে, হ্যাঁ, তার একটা ফ্র্যাকচার হতে পারে, আপনি সেটা জিজ্ঞেস করেন, হয়তো তার একটা ফ্র্যাকচার নিয়ে সে আহ বসে আছে, হ্যাঁ। সো ইটস ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ। So, এই হচ্ছে সিকোয়েন্স অনুযায়ী আপনাকে যেতে হবে, হ্যাঁ। এরপর আপনাকে যেটা করতে হবে এক্সক্লুশন অফ ডিডি। ধরুন আপনাকে যখন লুজ মোশন বলেছে, আপনি তো 8-10টা ডিডি সাজাইছেন যে লুজ মোশন আইবিডি হতে পারে, আইবিএস হতে পারে, দেন হচ্ছে টিবি হতে পারে, এইচআইভি হতে পারে, মেলিগনেন্সি হতে পারে, দেন হচ্ছে ফুড পয়জনিং হতে পারে, ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া হতে পারে, হ্যাঁ, উপালস ডিজিজ হতে পারে, সিলিয়াক ডিজিজ হতে পারে, অনেকগুলো ডিডি আপনি সাজাইছেন, আপনি ডিডি এক্সক্লুড করে দেবেন। ওই যে সিস্টেমেটিক যে কোয়েশ্চেন গুলো ওটার মধ্যে কিছু ডিডি এক্সক্লুড হয়ে যায়, আর বাকি এক্সক্লুড না হলে আপনাকে হচ্ছে একটা একটা কোয়েশ্চেন করে আপনি এক্সক্লুড করে দিবেন, ঠিক আছে? দুটো প্রশ্ন করার খুব একটা প্রয়োজন হয় না, আপনি একটা একটা কোয়েশ্চেন করে স্যাররা শুধু দেখবে যে ধরুন হাইপোথাইরয়েড লুজ মোশন হয়, এডিসন্স ডিজিজে লুজ মোশন হয়, ডায়াবেটিক কিটোসিডোসে লুজ মোশন হয়, আপনি এগুলো এক্সক্লুড করেছেন কিনা, এটা ওরা দেখবে। দেন হচ্ছে আমরা জিজ্ঞেস করবো হচ্ছে পিডিএফ দিয়ে মনে রাখি পাস্ট হিস্ট্রি। পাস্ট হিস্ট্রির মধ্যে কি ওর কোনো ডায়াবেটিস ছিল কিনা, হাইপারটেনশন ছিল কিনা, কোনো সার্জারির হিস্ট্রি আছে কিনা, কোনো প্রসিডিউরের হিস্ট্রি আছে কিনা, কোনো ব্লাড ট্রান্সফিউশনের হিস্ট্রি আছে কিনা, ঠিক আছে? এরপর হচ্ছে ডি দিয়ে হচ্ছে ড্রাগ হিস্ট্রি, ও কোনো নন মেডিকেশন নেয় কিনা। এখন কিছু কিছু এখানে ট্রিক্স আছে, হ্যাঁ। ও বললো ডু ইউ হ্যাভ এনি মেডিকেশন হিস্ট্রি, ড্রাগ তো আমরা বলতে পারবো না পেশেন্টকে, ওকে আমরা মেডিকেশন বলবো, হ্যাঁ। ও যদি বলে যে নো, কিন্তু ধরেন ও দুদিন আগেও হচ্ছে ধরেন অ্যানাসিড খাইছে, এখন ধরেন ব্লিডিং পেপটিক আলসার ডিজিজ নিয়ে এসে আসছে, সে তো দুদিন আগে খাইছে, তাই না? এখন তো আর খাচ্ছে না, আপনাকে হিস্ট্রি দিবে না, এনি রিসেন্ট চেঞ্জেস ইন ইউর মেডিকেশন চার্ট, ঠিক আছে, সেটা জিজ্ঞেস করলেন। এরপর হচ্ছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি, ফ্যামিলিতে কোনো নোন ডিজিজের হিস্ট্রি আছে কিনা, সেম টাইপ অফ ডিজিজ আর এনি আদার টাইপস অফ ডিজিজের হিস্ট্রি আছে কিনা, ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করে ফেললেন, ওকে। যেমন আমার যে কোন ডিজিজ ছিল, ক্যান্সারের হিস্ট্রি ছিল, কিন্তু পেশেন্টের ক্যান্সার না, পেশেন্ট আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করছিল ইজ ইট ক্যান্সার, ইজ ইট ক্যান্সার, ডু ইউ থিঙ্ক আই হ্যাভ ক্যান্সার লাইক মাই ফাদার। আমার ওনাকে এনশিওর করে আসতে হয়েছে যে নো, your father may have cancer, we will exclude it, but so far I have examined you and after talking to you I don't think you have cancer, though you as you have family history we will exclude it also। ওকে আপনি অ্যাসিওর করে দিন যে আমরা এক্সক্লুড করবো, বাট আমি যতটুকু তোমাকে দেখেছি কথা বলেছি, you do not have cancer, মোস্ট প্রবলি ইউ ডু নট হ্যাভ ক্যান্সার, ঠিক আছে, এটা আপনাকে বলে আসতে হবে আর কি। এরপর হচ্ছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি, ফ্যামিলি হিস্ট্রির পরে আমরা হচ্ছে পিডিএফ এর পর আমি সিকোয়েন্সটা কি বললাম, প্রথমে আপনি ওডিপেরা করবেন, এরপর আপনি হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড সিস্টেমের কোয়েশ্চেন গুলো করে ফেলবেন। যদি হচ্ছে রিউমাটোলজিক্যাল কোনো প্রবলেম নিয়ে আসছে, জয়েন্ট পেন নিয়ে আসছে, রিউমাটোলজি কিছু সেটস অফ কোয়েশ্চেন আসছে, করে ফেলতে হবে, হ্যাঁ। এরপর আপনি ডিডি এক্সক্লুড করলেন, হ্যাঁ, এই অ্যাবডোমিনাল পেনের যত ডিডি আছে সেগুলো আপনি এক্সক্লুড করে ফেলবেন, ঠিক আছে। সেটস অফ কোয়েশ্চেনে অনেকগুলো ডিডি এক্সক্লুড হয়ে যায়, যে আপনি তো ডিডি আপনি যখন হলে ঢুকবেন
তখন তো আপনি ডিডি লিখে যাবেন, আপনার বাইরেই হচ্ছে প্রম্পটটা দেওয়া থাকবে, হ্যাঁ আপনি 5 মিনিট সময় পাবেন, এই 5 মিনিট আপনি ডিডি গুলো লিখে ফেলবেন। ঠিক আছে, ওভার কনফিডেন্ট হয়ে ডিডি, যিনি খাতা খালি রেখে যাবে তার পরীক্ষা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ঠিক আছে, চেষ্টা করবেন হচ্ছে আপনি এখানে যখন প্র্যাকটিস করেন, আপনি যখন অনেক প্রো হয়ে যাবেন, আপনি না লিখেও প্র্যাকটিস করতে পারেন, হ্যাঁ, কিন্তু যখন পরীক্ষার হলে যাবেন, ডোন্ট টেক রিস্ক। হ্যাঁ, পরীক্ষার হল ইজ নট এ প্লেস টু টেক রিস্ক। ওকে, একটা রিস্ক নেওয়ার জায়গা না, এখানে আপনাকে অ্যাজ মাচ অ্যাজ কশাস থাকতে হবে। ঠিক আছে, আপনি ডিডিটা লিখে নিয়ে ঢুকবেন, আপনি দেখছেন এই দুটো ডিডি আপনার এক্সপেক্ট করা হয় না, হ্যাঁ, ধর এইচআইভির জন্য কোনো কন্ট্যাক্ট হিস্ট্রি আছে কিনা, টিবির জন্য হচ্ছে নাইট সোয়েট এগুলো আছে কিনা জিজ্ঞেস করে নিলেন, শেষ। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট হচ্ছে, তাহলে আমরা কি করলাম, বডি প্যারা করলাম, অ্যাসোসিয়েটেড সিমটমস এর সিস্টেমের কোয়েশ্চেন করলাম, এবং হচ্ছে ডিডি এক্সপ্লোর করলাম। এরপর আমরা পিডিএফ, পাস্ট হিস্ট্রি, ড্রাগ হিস্ট্রি, ফ্যামিলি হিস্ট্রি। আপনার যদি প্রথম তিনটে আপনি কোনো ক্লু খুঁজে না পান, আপনার ডায়াগনোসিস থাকবে পিডিএফ এ, পাস্ট হিস্ট্রিতে আর ড্রাগ হিস্ট্রিতে আর ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে। আপনি কিছু খুঁজে পান না, পাস্ট হিস্ট্রি তো 10 ইউনিটের ব্লাড ট্রান্সফিউশন হিস্ট্রি ছিল, এখন সে হিমোক্রোমাটোসিস নিয়ে আসছে। ঠিক আছে, এই যেমন বিশেষ করে যেমন G6PD ডেফিসিয়েন্সি, গ্লুকোজ 6 ফসফেট ডেফিসিয়েন্সি, পাস্ট হিস্ট্রিতে কোনো এক সময় সে হচ্ছে ম্যালেরিয়া এন্ডেমিক জোনে গিয়ে অ্যান্টি ম্যালেরিয়া খাইছিল, তখন তার একবার জন্ডিস হয়েছিল, এখন তার আবার হয়েছে। মানে এই হিস্ট্রি গুলো সেজন্য ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ। ড্রাগ হিস্ট্রিতে ধরেন সে অ্যামাউন্টেডিন খায়, তা এখন সে হচ্ছে স্লেট গ্রে ডিসকালারেশন নিয়ে আসছে, তার হচ্ছে থাইরয়েডের ফিচার্স আছে, হ্যাঁ। সো এই ড্রাগ হিস্ট্রি ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। ধরেন সে পেনিটোইন খায়, সে লিথিয়াম খায়, লিথিয়াম খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক পেসেস এর জন্য। লিথিয়াম যে সেরেবুলার প্রবলেম হয়, পেশেন্ট ট্রামন নিয়ে আসতে পারে, হ্যাঁ, থাইরয়েডের প্রবলেম হতে পারে, হ্যাঁ। সো ইটস ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। আপনার ক্লু দেখবেন লিথিয়াম, ধরেন আপনি বুঝে গেছেন যে এটা লিথিয়ামের জন্য, ইনস্ট্যান্ট আপনাকে বলে ফেলতে হবে, we at this moment we will stop your medication, we will consult with your mood doctor to give you another safer medication. So we will review your medication chart and we will contact with your mood doctor to prescribe you another safe medication. ঠিক আছে, তাহলে মানে যদি আপনি বলেন কোনো ড্রাগ এখানে কালপ্রিট, আপনাকে সাথে সাথে সেটা বন্ধ করতে হবে, হ্যাঁ। ওকে, যেমন একটা ব্লিডিং পেপটিক আলসারের ডিজিজ, সে অ্যানাসিড খায়, তাহলে সাথে সাথে এটা বন্ধ করতে হবে। ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু স্টপ দিস মেডিকেশন। ওকে, ওকে। এরপর ফ্যামিলি হিস্ট্রি, হ্যাঁ, ফ্যামিলি হিস্ট্রি অনেক ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, কারণ মানে ইউকে তে তো ধরেন জেনেটিক ডিজিজ কিন্তু আমাদের দেশের তুলনায় বেশি কমন, কারণ ওদের এখানে এত বেশি অ্যাভেলেবল ফেসিলিটি, ওখানে ডায়াগনোসিস হয় আর কি, হ্যাঁ, আমাদের তো এত ডায়াগনোসিস হয় না, কিন্তু আমরা তো গুরুত্ব দেই, বাট ওদের ক্ষেত্রে জেনেটিক ডিজিজ খুব কমন, সো ফ্যামিলি হিস্ট্রি মাস্ট। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে আমাদের এগুলো করার পর আমরা হচ্ছে সিস্টেমেটিক রিভিউ করবো, হ্যাঁ। সিস্টেমেটিক রিভিউ কি, আপনার টু হেড সবগুলো সিস্টেম থেকে আপনি কোনো না কোনো কোয়েশ্চেন করে ফেলবেন, হ্যাঁ। কিন্তু ধরেন আপনি হচ্ছে এটা আপনার জন্য ম্যান্ডেটরি না, হ্যাঁ, এটা আপনি কখন করবেন, আপনি এত কিছু করেও ডায়াগনোসিসে পৌঁছাইতে পারেন না, হ্যাঁ, যেমন অ্যাসেল এর পেশেন্টের কনভালশন হতে পারে, হ্যাঁ, তাহলে আপনাকে মাস্ট কোয়েশ্চেন করতে, ডু ইউ হ্যাভ এনি হিস্ট্রি অফ অ্যাবনর্মাল শেকিং অফ ইউর বডি। ঠিক আছে, আপনি কোয়েশ্চেন করে ফেলতে হবে, তাহলে আপনার কিন্তু ওখানে এক্সপ্লোর হয়ে গেছে, আলাদা করে করার কিছু নেই। অনেক সময় আপনার এমন হবে যে আপনি কোনোভাবে ডায়াগনোসিসে পৌঁছাতে পারছেন না, তখন আপনাকে টপ টু বটম একটা একটা সিস্টেমেটিক কোয়েরি করতে হবে। ডু ইউ হ্যাভ এনি হেডেক, any history of loss of consciousness, any problem with your vision, any problem with your smell, any soreness in your mouth, any difficulty in swallowing, any chest pain, any racing pacing of your heart, any shortness of breath, any cough, any tummy pain. What about your back passage? What about your water work? Back passage and water work must. Back passage মানে হচ্ছে আপনার হচ্ছে বাউল হ্যাবিট, আর ওয়াটার ওয়ার্ক মানে হচ্ছে ব্লাডার হ্যাবিট, হ্যাঁ, এটা আপনাকে মাস্ট আসতে হবে। ঠিক আছে, দেন হচ্ছে এনি জয়েন্ট পেইন, এনি উইকনেস ইন এনি পার্ট অফ ইউর বডি, এনি লস অফ সেন্সেশন ইন এনি পার্ট অফ ইউর বডি। সো আপনার থাইরয়েডের জন্য হচ্ছে এনি ওয়েদার প্রেফারেন্স, হ্যাঁ। এন্ড দেন হচ্ছে আপনি যাবেন কিছু জেনারেল কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ, জেনারেল কোয়েশ্চেন গুলো সবার জন্য আপনি আস্ক করবেন। ঠিক আছে, মানে অনেক সময় হয় কি যে ডায়াবেটিসে আমার যে লং টেস্টে ছিল, ওখানে আমাকে উনি প্রশ্ন করেছিল যে ডিড ইউ আস্ক অ্যাবাউট ওয়েট লস, এবার আসলে আমার নিজেরও খেয়াল না আমি আস্ক করেছি কি করি নাই, তো উনি আমাকে ওইটা আর পেঁচাই নাই। তো পরে আসলে যেটা দেখলাম যে আপনি যদি সময় থাকলে আপনি কোয়েশ্চেন করে ফেলবেন, হ্যাঁ, যেমন আমি যদি জেনারেল কোয়েশ্চেন গুলো সেখানে করতাম, তাহলে আমার ওয়েট লসটা আমার মিস হতো না। আমি নিশ্চয়ই মিস করেছি দেখে জিজ্ঞেস করেছি, তাই না? তো জেনারেল কোয়েশ্চেনে আপনি কি কি জিজ্ঞেস করবেন, পেশেন্টের হিস্ট্রি অফ ফিভার আছে কিনা, গ্যাটিং প্যালোর ডে বাই ডে হয় কিনা, মানে এনিমিয়া আছে কিনা, এনি হিস্ট্রি অফ ইয়েলোইশ ডিসকালারেশন মানে জন্ডিস আছে কিনা, এনি ওয়েট চেঞ্জ আছে কিনা, হ্যাঁ, ওয়েট গেইন লস বলার দরকার নেই, ওয়েট চেঞ্জ আছে কিনা, কোন ওর যদি বলো ওয়েট লস আছে, হ্যাঁ, তাহলে ওর অ্যাপেটাইটটা কেমন, ও ডায়েট কেমন,
ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করে ফেলতে হবে। এনি লাম্পস এন্ড বাম্পস ইন ইউর বডি, হোয়াট অ্যাবাউট ইউর স্লিপ, ও ঠিক মতো ঘুমাতে পারে কিনা, এনি হিস্ট্রি অফ এক্সেসিভ সোয়েটিং। এই জেনারেল কোয়েশ্চেন গুলো আমরা করে ফেলবো। কি কি বললাম? ফিভার আছে কিনা, আর ইউ গেটিং প্যালোর ডে বাই ডে, এনি হিস্ট্রি অফ ইউরি ডিসকালারেশন অফ ইউর বডি, এনি হিস্ট্রি অফ এনি ওয়েট চেঞ্জেস, ইফ ইয়েস হোয়াট অ্যাবাউট ইউর ডায়েট, হোয়াট অ্যাবাউট ইউর অ্যাপেটাইট, দেন হচ্ছে এনি লাম্পস এন্ড বাম্পস ইন ইউর বডি, হোয়াট অ্যাবাউট ইউর স্লিপ, এনি হিস্ট্রি অফ এক্সেসিভ সোয়েটিং। ঠিক আছে, জেনারেল কোয়েশ্চেন গুলো সবার জন্য আপনি করে ফেলবেন। হ্যাঁ, এরপর যদি ফিমেল হয় তাহলে 3P, পিল পিরিয়ড প্রেগনেন্সি, ওর মান্থলি পিরিয়ডটা কেমন, রেগুলার নাকি ইরেগুলার, ওর ফ্লোটা কেমন হয়। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে এনি ও কোনো বার্থ কন্ট্রোল পিল নেয় কিনা, এনি হিস্ট্রি অফ এনি চান্স অফ প্রেগনেন্সি অ্যাট দিস মুভমেন্ট, অর এনি প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ এনি প্রেগনেন্সি। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে আমাকে কিছু সোশ্যাল কিছু কোয়েশ্চেন আমাকে করতে হবে, এটা আমি মনে রাখি স্যাপস ভ্যাট। অ্যাস দিয়ে জিজ্ঞেস করবে স্মোকিং, দিয়ে মনে রাখবেন অ্যালকোহল, পি দিয়ে পার্সোনাল হিস্ট্রি জিজ্ঞেস করে ফেলবেন যে ও কি করে। ওর মানে পার্সোনাল হিস্ট্রি বলতে ওর কোনো ক্যাজুয়াল কন্ট্যাক্টের হিস্ট্রি আছে কিনা, ডু ইউ হ্যাভ এনি লং টার্ম পার্টনার, ওদেরকে তো আর বিয়েটা ওদের দেশের জন্য তো বেশি ইম্পর্টেন্ট না, সো ডু ইউ হ্যাভ এনি লং টার্ম পার্টনার, ইফ যদি বলে ইয়েস আই এম ভেরি সরি টু আস্ক ইউ, বিসাইডস দিস ডু ইউ হ্যাভ এনি হিস্ট্রি অফ এনি ক্যাজুয়াল কন্ট্যাক্ট। ঠিক আছে, যদি ইয়েস বলে তখন আবার আপনাকে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন করতে হবে, মেল নাকি ফিমেল, লাস্ট কতদিন আগে করেছিল, এবং প্রোটেক্টিভ কিনা। হ্যাঁ, এগুলো কোয়েশ্চেন করতে হবে। হ্যাঁ, এরপর জিজ্ঞেস করবো স্যাপস, অ্যাস দিয়ে হচ্ছে সোশ্যাল হিস্ট্রি। হ্যাঁ, তাহলে স্মোকিং, অ্যালকোহল, পার্সোনাল হিস্ট্রি, সোশ্যাল হিস্ট্রি। সোশ্যাল হিস্ট্রির মধ্যে আমরা কি কি জিজ্ঞেস করবো, ও কি করে, হোয়াট ডু ইউ ডু ফর লিভিং, is this symptoms affecting your job life, if yes I am referring you to occupational healthcare worker to help you। এরপর হচ্ছে is this symptoms affecting your day to day life। ঠিক আছে, যদি করে তাহলে আই এম রেফারিং ইউ টু সোশ্যাল হেলথ ওয়ার্কার। ঠিক আছে, ওর কোনো ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট লাগবে কিনা, যদি লাগে সেক্ষেত্রে সোশ্যাল হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার। এরপর হচ্ছে লাস্টে আমরা হচ্ছে ভ্যাট ডি, বি দিয়ে হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন, ইজ ইউর ভ্যাকসিনেশন স্ট্যাটাস ইজ আপ টু ডেট। অনেক সময় দেখবেন আপনি ভ্যাকসিনেশনে গিয়ে ডায়াগনোসিস মানে মানে ক্লু খুঁজে পেয়েছেন, বিশেষ করে ধরুন ট্রান্সভার্স মাইলোমাইটিসে রিসেন্ট ভ্যাকসিনেশন এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ। ওখানে গিয়ে আপনার পুরো ইয়েস আই হ্যাভ হিস্ট্রি অফ রিসেন্ট ভ্যাকসিনেশন। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে ধরেন একটা পেশেন্ট যে ফ্রিকুয়েন্টলি ম্যালেরিয়া এন্ডেমিক জোনে ট্রাভেল করে, হ্যাঁ সে হচ্ছে প্রোফাইল্যাক্সিস নেয় কিনা। ঠিক আছে, এগুলো জিজ্ঞেস করে ফেলবেন। এনি নোন অ্যালার্জিক হিস্ট্রি আছে কিনা। টি দিয়ে হচ্ছে রিসেন্ট ট্রাভেলিং হিস্ট্রি, লাস্ট ডি দিয়ে হচ্ছে ড্রাইভিং। ড্রাইভিং কোনোভাবেই যাতে মিস না হয়। হ্যাঁ, মানে যতগুলো পয়েন্ট বললাম আপনি যদি প্রত্যেকটা পয়েন্ট টাচ করেন, হ্যাঁ, এবং আপনি যদি ফ্লোটা ধরতে পারেন, হ্যাঁ, আলসিসি তে মোটামুটি কমিউনিকেশনে আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না। হ্যাঁ, এই যে কোয়েশ্চেন গুলো বললাম এগুলো কিন্তু 6 থেকে 7 মিনিটের মধ্যেই আহ করা হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমি আবার একটু হচ্ছে রিপিট করছি যে আমি কি কি হিস্ট্রি নিব। প্রথমে আমরা যে সিমটমসটা নিয়ে আসবে, যে প্রবলেমটা নিয়ে আসবে, সেটা ওডি প্যারা করব। করার পরে হচ্ছে ওই সিমটমসটা ধরেন যদি জিআই ট্র্যাক্টের হয়, কিছু সেটস অফ কোয়েশ্চেন আছে সেগুলো করে ফেলবো। একটু ডিডি এক্সক্লুড করব। করার পরে পিডিএফ, পাস্ট হিস্ট্রি, ড্রাগ হিস্ট্রি, ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিব। হ্যাঁ, এর মধ্যে এরপর হচ্ছে কিছু আমরা সিস্টেমিক রিভিউ করব, মানে সিস্টেমেটিক কোয়েশ্চেন গুলো আমরা করবো। হ্যাঁ, হেড টু টো। এরপর আমরা কিছু জেনারেল কোয়েশ্চেন করব। যদি ফিমেল হয় 3P আপনি সাইডে করে লিখে নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ, ওগুলো মনে থাকে না। হ্যাঁ, যে একটা পেশেন্ট ডিজিনেস নিয়ে আসছে, ও ড্রাইভিং আমার মাস্ট জিজ্ঞেস করতে হবে। ও যদি ফিমেল হয় ও 3P আমাকে মাস্ট আস্ক করতে হবে। হ্যাঁ, কারণ ফিমেলের ক্ষেত্রে কমনলি মিস হয়, এবং এটা দেখেন প্রেগনেন্সি যদি একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ লাইফ, আপনি যেটা মিস করে যান, হ্যাঁ, ইউ আর নট সেফ। হ্যাঁ, তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে কিছু গদবাদা কোয়েশ্চেন, যে স্যাপস, ভ্যাট, ডি, স্মোকিং, অ্যালকোহল, পার্সোনাল, সোশ্যাল, ভ্যাকসিনেশন, অ্যালার্জিক, ট্রাভেলিং, ড্রাইভিং। ওর ডিজিনেস আছে, আমাকে যখন বলছো ওর এটা এরকম সমস্যা, আমি সাথে সাথে ধরেন এখন হচ্ছে সিকোয়েন্স, অনেক সময় আপনাকে জেনারেল সিমটমস আগে করে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, আপনি দেখতেছেন যেটা একটা লিম্ফোমার পেশেন্ট, তার ফিভার, এনিমিয়া, জন্ডিস এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট না, তাহলে আপনি জেনারেল কোয়েশ্চেন আগে করে ফেলবেন। একটা পেশেন্টের সিজার হচ্ছে রিকারেন্ট, বা একবার হয়েছে ধরেন, হ্যাঁ, একটা পেশেন্টের টিআইএ আছে, একটা পেশেন্টের স্ট্রোক আছে হয়েছে, একটা পেশেন্টের ধরেন পোস্টারাল ড্রপ, পোস্টারাল হাইপোটেনশন আছে। হ্যাঁ, একটা পেশেন্টের অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে, সে দিনের বেলা ঘুমায়। হ্যাঁ, তাহলে সে তো ড্রাইভিং তো তার জন্য খারাপ, আবার হচ্ছে মানুষের জন্য খারাপ। তাহলে আপনি এক্ষেত্রে ড্রাইভিং সবার শেষে করার জন্য রেখে দিবেন। জিজ্ঞেস করবেন ডু ইউ ড্রাইভ, ইফ ইয়েস আই এম সরি ইউ মে নিড টু স্টপ ইউর ড্রাইভিং ফর এ while, so for this reason I am referring you to DVL, that will help you regarding this matter। শেষ। ঠিক আছে, তাহলে এই যে
অনেক সময় এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি হাই রিস্ক বিহেভিয়ার। ধরেন একটা পেশেন্ট ট্রাভেলিং হিস্ট্রি পজিটিভ, একটা পেশেন্ট জন্ডিস নিয়ে আসছে, একটা পেশেন্টের মাল্টিপল লিম্ফ নোড আছে, হ্যাঁ, লামস এন্ড বাম্পস ইন দা বডি, একটা পেশেন্টের ওয়েট লস আছে, হ্যাঁ, আর একটা পেশেন্টের জন্ডিস আছে, হ্যাঁ, এইগুলোর ক্ষেত্রে হাই রিস্ক বিহেভিয়ার খুব ইম্পর্টেন্ট। হাই রিস্ক বিহেভিয়ার গুলো কি কি? কোনো সার্জারি ছিল কিনা, কোনো প্রসিডিউরের হিস্ট্রি আছে কিনা, কোনো ব্লাড ট্রান্সফিউশনের হিস্ট্রি আছে কিনা, একটু লিখে রাখতে পারেন, কোনো নিডল শেয়ারিং এর হিস্ট্রি আছে কিনা, কোনো ট্যাটুইং আর পিয়ার্চিং এর হিস্ট্রি আছে কিনা। একদম লাস্টে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন যে কোনো ক্যাজুয়াল কন্ট্যাক্টের হিস্ট্রি আছে কিনা। ঠিক আছে, তাহলে এই সবগুলো জিনিস ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তাহলে আপনার কখন করতে হবে কখন করতে হবে না সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন আমার যে পেশেন্টটা ছিল ট্রাভেলিং হিস্ট্রি পজিটিভ ছিল, ওর সব হাই রিস্ক বিহেভিয়ার আমি নিছি, লাস্টে দিয়ে আমি মানে লাস্টে গিয়ে ক্যাজুয়াল কন্ট্যাক্টটা নিয়ে নেই, ওর আমার 2 মার্কস কেটে ফেলছে। হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলো আপনাকে হচ্ছে একটু খেয়াল রাখতে হবে। হ্যাঁ, তো এইভাবে করে যদি আমরা এবং এখানে আরেক কিছু জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে এগুলো ধরেন এখন ধরেন যে আপনি একটা ফরম্যাট আপনি মোটামুটি বুঝে গেছেন যে আমাকে এই অনুযায়ী আপনাকে আহ সাজাতে হবে আর কি। হ্যাঁ, তাহলে আপনি যখন একটা প্রম্পট পেলেন, হ্যাঁ, যে একটা আনসার প্রম্পট পেলেন যে একটা মানুষ মিস্টার আমি যেটা বলেছিলাম খান 45 years old came to you dizziness. This patient is given for your concern, for your care. Okay. আপনি লিখে নিলেন মিস্টার খান, নামের বানান কোনোভাবে ভুল করা যাবে না। আপনার ডেজিগনেশন আপনাকে বলে দিয়েছে আপনি একজন রেজিস্টার, আপনি একজন মেডিকেল অফিসার, আপনি একজন হোয়াট এভার, আপনি এসএচও অফ নিউরোলজি ক্লিনিক অর রেসপিরেটরি ক্লিনিক। নিউরোলজি মানে তো আমরা জার্গন ইউজ করতে পারবো। নিউরোলজি হলে নার্ভ ক্লিনিক, রেসপিরেটরি হলে চেস্ট ক্লিনিক, কার্ডিওভাস্কুলার হলে হার্ট ক্লিনিক, রিউমাটোলজি হলে জয়েন্ট ক্লিনিক, অ্যাবডোমেন হলে গাট ক্লিনিক। ঠিক আছে, স্কিনের কোনো প্রবলেম হলে স্কিন ক্লিনিক। ঠিক আছে, আপনাকে আপনার ডেজিগনেশনটা লিখবেন, এক পাশে পেশেন্টের নাম লিখবেন, বয়স লিখবেন, ওর প্রম লিখবেন, প্রমের নিচে ওর ডায়াগনোসিস গুলো লিখবেন। এখন ধরুন মিস্টার খান আমি বলেছি, ওটা মেলও হতে পারে ফিমেলও হতে পারে। যদি ফিমেল হয় বড় বড় করে লিখবেন 3P, কারণ কমনলি ভুল হয়। ঠিক আছে, ডিজিনেস যেহেতু আছে তার মানে ওর ড্রাইভিং ড্রাইভিং করতে গিয়ে যদি ডিজিনেস হয় তাহলে তো ও অ্যাক্সিডেন্ট করবে, মানুষও পড়বে, ও মরবে। তাহলে আপনাকে ওখানে একটু বড় বড় করে লিখে লিখে রাখতে হবে যে ড্রাইভিং। হ্যাঁ, এবং নিউরোলজিক্যাল প্রম্পট থাকলে কিছু জিনিস আপনাকে এক্সামিনেশন করতে হবে। সেগুলো কি কি? পালস, প্রিকর্ডিয়া, ক্যারোটিড, লং ট্র্যাক্ট। লং ট্র্যাক্ট মানে হচ্ছে নিউরোলজি একেবারে কি, হ্যাঁ, যে আপনি পাওয়ার দেখবেন, টোন দেখবেন, জার্ক দেখবেন, এগুলোর সাথে হচ্ছে পিপিসি, পালস, প্রিকর্ডিয়াম, ক্যারোটিড মাস্ট দেখতে হবে। হ্যাঁ, একটা পেশেন্টের হাইপারটেনশন আছে, ডায়াবেটিস আছে, হ্যাঁ, ফান্ডাস আপনাকে মাস্ট দেখতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই যে ফান্ডাস, ইউরিন ডিপ, হ্যাঁ, তাহলে এই জিনিসগুলো একটু লিখে রাখবেন, হ্যাঁ, যেগুলো আমাদের ভুল হয়। হ্যাঁ, এগুলো লিখে রাখবেন। রাখলে ধরেন আপনার ডায়াগনোসিস হলো ডায়াবেটিস এট দ্য এন্ড। হ্যাঁ, আপনি যদি একটু মানে এগুলো লিখবেন আপনি রাইট সাইডে, হ্যাঁ, লেফট সাইডে কি কি লিখছেন? আপনার ডেজিগনেশন, পেশেন্টের নাম, পেশেন্টের বয়স, যে প্রম্পটটা দিয়েছে সেটা, এবং সেটা ডিডি গুলো এটা লেফট সাইডে লিখলেন। হ্যাঁ, এবার আপনি যে আমি নিম্নলিখিত গুলো বললাম, হ্যাঁ, প্রথমে আমরা আহ ওডিপেরা, সিমটম অ্যানালাইসিস, এক্সক্লুশন অফ ডিডি, এরপর পিডিএফ, এরপর হচ্ছে দুটা জিনিস, একটা হচ্ছে ফিমেল হলে 3P যেহেতু ফিমেল, আর হচ্ছে আপনার সিস্টেমেটিক রিভিউ এন্ড জেনারেল কোয়েশ্চেন, এরপর স্যাপস ভ্যাট ডি। আপনি জাস্ট SAP এভাবে করে লিখেন। হ্যাঁ, কারণ অনেক সময় কি মনে থাকে না যে আপনি আসলে বলেছেন কিনা। যে আমাকে যখন জিজ্ঞেস করছে আপনি ওয়েট লস জিজ্ঞেস করেছেন, আমি নিজেও কনফিউজ হয়ে গেছি যে আসলে কি আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। হ্যাঁ, তো ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তাহলে যাতে আমার কোনোটা মিস না যায়, লিখলেন, লিখার পরে রাইট সাইডে লিখেন যে আমার সেফটি নেটিং, যে এটা বিজনেস যেহেতু নিয়ে আসছে, ওর ড্রাইভিং আমার অফ করতে হবে, ও যেহেতু ফিমেল 3P আমাকে আস্ক করতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তো এর অথবা ধরেন ইউরিন ডিপ লিখলেন, ফান্ডাস লিখলেন। হ্যাঁ, যদি আপনার পেশেন্ট ডায়াবেটিস হয়, হ্যাঁ, আপনার যদি চোখ পড়ে তাহলে ইউরিন দেখলে আপনি বুঝবেন যে যেহেতু ডায়াবেটিস আমাকে ইউরিন আস্ক করতে হবে, যেহেতু ডায়াবেটিস আমাকে ফান্ডাস দেখতে চাইতে হবে। ঠিক আছে, আর যদি দেখেন যেটা ডায়াবেটিস না, এখানে হচ্ছে ইউরিন এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না, ডিপ ফান্ডাস দেখা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না, সেক্ষেত্রে আপনি নাও বলতে পারেন, সেটা কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, কিন্তু যাতে মানে যে আমি হচ্ছে লিখে নিয়ে যেতাম, হ্যাঁ, আমি এটা প্রেফার করি, কারণ হচ্ছে অনেক সময় এটা আসলে মানে এক্সাম হল একটা ডিফারেন্ট থিং। আপনি অনেক জানেন, অনেক পারেন, হ্যাঁ, কিন্তু অনেক মানে পেসে যারা দিতে যায় কেউ কি না করে যায়, সবাই কিন্তু প্রিপারেশন নিয়ে যায়। তারপরও যেমন আমাদের সময় আমরা 13 জন পাশ করেছিলাম, হ্যাঁ, আউট অফ 45। হ্যাঁ, বাকিরা কি মানে মানে আমি কি ওনাদের চেয়ে বেশি জানি বা ওনারা আমার চেয়ে কম জানেন? বিষয়টা কিন্তু সেরকম না। পারলে অনেকে হয়তো আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন, কিন্তু ওই মোমেন্টে ধরেন কোনো কারণে ধরেন সে ইউরিন ডিপটা বলতে ভুলে গেছে, এক্সাম স্ট্রেস, এত বেশি কর্টিসল রাশ, অনেক কিছুই হতে পারে।
ঠিক আছে? তো এগুলো করতে হবে কিভাবে? আপনাকে বললাম না যে আপনাকে এক্সাম হলে সর্বোচ্চ কশাস থাকতে হবে, হ্যাঁ? আপনার অনেক সময় হয় কি আমরা ভিশন অনেক ন্যারো করে ফেলি যে এটাই হবে, হ্যাঁ? এটা মানে দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস এবং মোস্ট কমন কজ অফ ফেল। যেমন কিছু কিছু সেন্টারে দেখবেন কমন কেস দেয়, হ্যাঁ? ওরা খালি ওই কয়টা কেসই পড়ে যায়, তারপর কি কি হয় ওই কেস থেকে যখন একটু বাইরে দেয় তারপর সবাই গণহারে ফেল করে। But এরকম যাতে না হয়, হ্যাঁ? এবং মানে কমন কেস হলেই যে মানে ধরেন রিপিটেড কেস হলে যে আপনি পাশ করবেন এরকম কিন্তু না, হ্যাঁ? আপনার ভিশন আপনাকে অবশ্যই ওয়াইড রাখতে হবে, হ্যাঁ? যদি ভিশন ওয়াইড রাখেন তাহলে আপনি ডিডি থেকে ডায়াগনোসিসে পৌঁছাইতে পারবেন। আর না আপনি চিন্তাই করতেছেন যে আমাকে ডিজিনেস দিয়ে এডিসন ডিজিজই দিবে, আপনি শুধু এডিসন ডিজিজই খুঁজলেন, কিন্তু আপনাকে ডিজিনেস নিয়ে ধরেন দিল হচ্ছে যে ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি, আপনাকে ডিজিনেস নিয়ে ধরেন আদার্স কোনো ডিজিজ দিল, ধরেন পেশেন্ট হচ্ছে রিসেন্টলি এসি ইনহিবিটর খাওয়া শুরু করছে যার কারণে তার পোস্টারাল হাইপোটেনশন হচ্ছে, না আপনি সেটা জানেন না। তো এরকম টানেল হয়ে যাওয়া যাবে না, আপনাকে ভিশনটা ওয়াইড রাখতে হবে, হ্যাঁ? তাহলে আপনি দেখবেন যে আপনি খুব সুন্দর এত কঠিনও না আর কি, হ্যাঁ? আপনি খুব সুন্দর ডায়াগনোসিসে পৌঁছে যেতে পারবেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আলসিসির ক্ষেত্রে মানে ডিজিজ ওয়াইজ আমি আমি আপনারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন বা জেনেসিসে যারা যুক্ত আছেন, আমি ডিজিজ ওয়াইজ পড়াটাকে প্রেফার করি। পেসেস এর যেটা মানে মেইন সমস্যা মানে আমাদের আর কি, হ্যাঁ, যে আমাদের হচ্ছে কি মানে জিনিসটা ধরতে অনেক সময় লেগে যায়, হ্যাঁ, যে আসলে কিভাবে করতে হবে, হ্যাঁ, সেটা বুঝতে আমাদের অনেক সময় লেগে যায়, হ্যাঁ। কেউ মানে কি বলবো আসলে কেউ ভাবে হয়তো মানে মানে যে জিনিসটা লেন্দি করে ফেলে, হ্যাঁ। মানে আপনি ধরেন একটা হেডেক দিয়ে আমার কি কি জিনিস আসতে পারে আপনি যদি একসাথে করে পড়ে ফেলেন তাহলে আপনার 20টা ডিজিজ একসাথে পড়া হয়ে যাবে, হ্যাঁ। আপনার তো মেইনলি সিমটমস অ্যানালাইসিস করতে হবে, আপনাকে তো ডিজিজ ডায়াগনোসিস মানে ডিজিজ অ্যানালাইসিস তো আপনার কাছে ওনারা চায় না। মানে আমরা যেটা আমাদের যেটা অ্যাপ্রোচ সেটা হচ্ছে ডিজিজ অ্যানালাইসিস, বাট বেসিসে চাচ্ছে সিমটমস অ্যানালাইসিস। আপনি এই হেডেকে সবগুলো কজ এক্সক্লুড করেছেন কিনা, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজটা এই পেশেন্টের জন্য রিলেভেন্ট কজটা আপনি ফাইন্ড আউট করতে পেরেছেন কিনা, সেটা আপনি পেশেন্টকে বলতে পেরেছেন কিনা, সেটার গ্রস ইনভেস্টিগেশন গ্রস ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান আপনি জানেন কিনা, দিস ইজ তো জিনিসকে আমরা কমপ্লেক্স না করি, ঠিক আছে? আহ নেক্সট যেটা বললাম, এই যে আপনি লিখে নিয়ে গেলেন, লিখে নিয়ে যাওয়ার পরে ভেতরে ঢুকবেন, যেটা আপনি আস্ক করে ফেলেছেন দাগ দিয়ে দেন, দাগ দিয়ে দেন। শেষের দিকে সেফটি নেটিং এ যখন আপনি কনসার্ন মিট করছেন আপনি দেখেন যে আপনার কোনোটা মিস গেছে কিনা, যে হ্যাঁ আপনি যখন তখন আপনি একটু চোখ রাইট সাইডে আপনি লিখেছেন না যে ড্রাইভিং, ফান্ডাস, ইউরিন, 3P এগুলো আপনি আস্ক করেছেন কিনা, হ্যাঁ একটু চোখ বুলান, তাহলে আপনি হচ্ছে ধরেন সেফটি রেটিং বড় করে লিখে রাখলে আপনি বুঝতেছেন এটা এডিসেন্স ডিজিজ, আপনাকে এখানে কিছু কাউন্সিলিং করতে হবে, হ্যাঁ। তবে সাথে সাথে একটা দুটো আপনাকে সব কাউন্সিলিং বলতে হবে না, স্যাররা শুধু দেখবে যে এখানে যে কাউন্সিলিং করতে হয় সেটা এই ক্যান্ডিডেট জানে কিনা, যদি বলেন তাহলে দিস ইজ এনাফ, ওকে। আর পরীক্ষার হলে অনেক সময় আপনাকে যখন একটা জিনিস জিজ্ঞেস করবে নাই জানতে পারেন, নাই মনে থাকতে পারে আপনার, হ্যাঁ। তো চেষ্টা করবেন হচ্ছে মানে না জানলে চুপ থাকার বা সারেন্ডার করে ফেলেন যে আমি পারি না বা আই এম সরি আই ফরগট, শেষ। মানে আর্গুমেন্টে যাবেন না এবং চেষ্টা করবেন ভুল উত্তর না দেওয়ার জন্য, হ্যাঁ। মানে এক্সাম হয় কি যে বেশি কথা বললে পরীক্ষা খারাপ বেশি হয়, যত কম কথা বলবেন আপনি তত বেশি সেফ থাকবেন, ঠিক আছে? এন্ড সবার শেষে হচ্ছে যে ক্রসিং থেকে একটু এলসিসি তে, আমার আসলে ঢাকায় পরীক্ষা দিয়েছি তো, মানে আমার আসলে এলসিসির যে ক্রসিং, হ্যাঁ সেটা খুব মানে মানে শুধু ডায়াগনোসিস ডিফারেন্সিয়ালস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না, এর চেয়ে একটু বিশদ ছিল আর কি, হ্যাঁ। তো ধরেন কিছু জিনিস কমন পেসেসের জন্য ডায়াবেটিস, ক্রোনস ডিজিজ বা আইবিডি, সিলিয়াক ডিজিজ, তারপর হচ্ছে আপনার পলিসাইথেমিয়া রুব্রা ভেরা হ্যামাটোলজিক্যাল কিছু ডিজিজ, তারপর হচ্ছে রিউমাটোলজিক্যাল এসএলই, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? এরপর হচ্ছে আপনার নিউরোলজিক্যালের মধ্যে টিআইএ, এপিলেপসি, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। কার্ডিওলজিক্যালের মধ্যে আপনার হচ্ছে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থেকে স্ট্রোক হচ্ছে, এগুলো ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ। নিউরোলজিক্যালের মধ্যে পার্কিনসন্স ডিজিজ বা কোনো সেরেবেলার এগুলো ইম্পর্টেন্ট। তো এই যে ধরনের ডিজিজ গুলো এগুলো একটু হচ্ছে ডিটেলস এ পড়ে ফেলবেন, এগুলোর জন্য এখন অনেক বই পাওয়া যায়। যখন যে কেসটা আমাদের কাছে করবেন আমরা চেষ্টা করবো হচ্ছে ওই কেসের ডিটেলস সবগুলো আপনাকে একসাথে তখনই বলে দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে? তো আর লাস্টে যেটা বলবো যে জেনেসিস আমরা হচ্ছে মোটামুটি পেসেস এর জন্য যত রকমের সাপোর্ট দরকার হয় আর কি, হ্যাঁ,
আমরা মোটামুটি সবগুলো মানে উইংসেই হচ্ছে কাজ শুরু করেছি। লাইক আপনার যদি কেউ যদি মনে করেন যে আমরা অ্যালসাইমার্স প্রবলেম, তার জন্য যে স্পেশাল কাইন্ড অফ কেয়ার দেন হচ্ছে কমিউনিকেশনে প্রবলেম, হ্যাঁ, রেগুলার যারা হচ্ছে রেগুলারলি প্র্যাকটিস করতে চান, হ্যাঁ, তাদের জন্য দেন হচ্ছে যারা নতুন করে শুরু করতে চাচ্ছেন, হ্যাঁ, যারা বিগিনার আছেন, হ্যাঁ, আপনি যারা সিস্টেমটা ঢুকতে চাচ্ছেন, বুঝতে চাচ্ছেন, হ্যাঁ, সবার জন্যই হচ্ছে সব ধরনের সাপোর্ট সিস্টেম অ্যাভেলেবল আছে। আপনারা জেনেসিস আউটলায়ারে যোগাযোগ করলে আপনারা সেই অনুযায়ী আমরা আপনাদেরকে হেল্প করবে। সো সেশন আমরা আজকে এখানে শেষ করব। কারো যদি কোনো কোয়েরি না থাকে, সেশন আমরা এখানেই শেষ করছি। সো সেশন আমরা শেষ করছি। সবাই আহ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড এনি প্রবলেম যদি ফেস করেন, ফিল ফ্রি টু নক আস। হ্যাঁ, সেশন শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।